शांति मंत्र। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्द्रसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽग्न्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्र मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशासि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य महानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहाति अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणीणाति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं सन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। આ વર્ષે આ સ્વાધ્યાયમાં કઠોપનિષદનો સ્વાધ્યાય કરવાનો આપણે વિચાર કર્યો છે. સ્વામી કઠોપનિષદ તમે સાંભળ્યું છે, તેથી એમાં થોડુંક ગાંભીર્ય ઉમેરવા માટે કઠોપનિષદનો ભાષ્ય સહિતનો સ્વાધ્યાય આ વખતે કરવાનો પ્લાન છે, વિચાર છે. ઘણા ઉપનિષદો સાંભળ્યા હોવાને કારણે ઉપનિષદથી સર્વ આપણે પરિચિત છે. કઠોપનિષદ એ યજુર્વેદની શુક્લ કૃષ્ણ યજુર્વેદમાં આવેલું છે, કાઠક શાખામાં આવેલું ઉપનિષદ છે. આમ તો કૃષ્ણ યજુર્વેદના પાઠમાં આપણને આ ઉપનિષદ ઉપલબ્ધ થતું નથી, અર્થાત એના સ્વરો વગેરે અત્યારે આપણે પ્રાપ્ત નથી. પરંતુ યજુર્વેદની જે બે શાખાઓ છે, કૃષ્ણ યજુર્વેદ અને શુક્લ યજુર્વેદ,
એમાંની કૃષ્ણ યજુર્વેદની શાખાનું કાઠક શાખાનું આ ઉપનિષદ છે. અને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ ઉપનિષદ છે, કારણ કે નચિકેતા અને યમરાજાના સંવાદરૂપ આ ઉપનિષદ છે. અત્યંત પ્રેરણાદાયી છે. ઉપનિષદનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે યમરાજા વડે નચિકેતાને. અને એ આખ્યાયિક દરેક મોટાભાગના ઉપનિષદોમાં કોઈને કોઈ આખ્યાયિકા હોય છે. પ્રત્યેક ઉપનિષદ ગુરુ અને શિષ્યના સંવાદ રૂપે જ હોય છે. અને તેથી કયા સંજોગોમાં એ સંવાદનો પ્રારંભ થયો, કયા સંજોગોમાં ઉપનિષદનો ઉપદેશ અપાયો અને સમજાવતી આખ્યાયિકાઓ પણ ઘણા બધા ઉપનિષદમાં હોય છે. ક્યાંક ક્યાંક આખ્યાયિકો આપણે પ્રાપ્ત થતી નથી, જેમ કે કેનો ઉપનિષદમાં આપણો પ્રશ્ન અને ઉત્તર, કે ઈશાવાસ ઉપનિષદમાં માત્ર ઉત્તર. તે ક્યાંક ક્યાંક આખ્યાયિકા સ્પષ્ટ રૂપમાં આપણને ઉપલબ્ધ હોતી નથી, જ્યારે ઘણા ઉપનિષદમાં આખ્યાયિકા સ્પષ્ટ રૂપમાં એટલે કથા ઉપલબ્ધ છે. કઠોપનિષદની અંદર એ કથા કે આખ્યાયિકા કે કયા સંજોગોમાં આ ઉપદેશ અપાયો એમાં ખૂબ વિસ્તારથી એનું નિરૂપણ થયું છે. ખૂબ વિસ્તારથી નચિકેતા એ કેવો અધિકારી હતો, સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન. કે છે કે મોક્ષ માટેના કે આ જ્ઞાન માટેના અધિકારી કોણ છે? સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન, વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટ્ક સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વમ, આ બધા સાધનો જે ધરાવતા હોય તે બ્રહ્મ વિદ્યાના મુખ્ય અધિકારી છે, ઉત્તમાધિકારી છે. એવો ઉત્તમાધિકારી ખૂબ દુર્લભ હોય છે. એમાંનો એક અત્યંત દુર્લભ અધિકારી છે નચિકેતા. અને એની સત્યનિષ્ઠા, એની શ્રદ્ધા, એનો વૈરાગ્ય કેવા પ્રબળ હતા, અને કેવા અનેક પ્રલોભનો હોવા છતાં પણ એ કેવી રીતે પોતાની સત્યનિષ્ઠામાંથી કે વૈરાગ્યમાંથી જરા પણ વિચલિત ન થયો. એ નચિકેતાની નો વૈરાગ્ય, એની સત્યનિષ્ઠા, એની સત્યમાં શ્રદ્ધા, એનું પણ ખૂબ સુંદર નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અત્યંત પ્રેરણાદાયી એ નચિકેતાનું ચરિત્ર છે. અને યમરાજા ગુરુજી પણ કેવા હોવા જોઈએ. ક્યાંક ઉપનિષદ પોતે જ કહે છે કે મહાત્મા, જેનો આત્મા અંતઃકરણ મહાન છે. આત્મા તો સર્વનો મહાન છે, પરંતુ એ મહાન આત્માનું જેને જ્ઞાન છે, એ મહાન આત્માનું જ્ઞાન હોય એનું પરિણામ શું આવે છે? એનું અંતઃકરણ પણ મહાન બને. અર્થાત બ્રહ્મવિદ્યા કે આત્મજ્ઞાન એનો વ્યવહારમાં એની અભિવ્યક્તિ આપણે કેમ જોઈ શકીએ? આ જ્ઞાન કોઈને છે તો કેટલા અંશે જ્ઞાન પચાયું છે એની એક કસોટી ગઈ તો કે કેટલા અંશે વ્યક્તિ મહાત્મા છે, એનો આત્મા અંતઃકરણ કેટલું મહાન થયું છે. મહાન કોને કહેવાય? જેનામાં અવકાશ પ્રદાન કરી શકે, જે સ્વીકાર કરી શકે. અને કેટલાને આપણે સ્વીકાર કરી શકીએ છીએ, કેટલાને આપણે આપણા હૃદયમાં અવકાશ આપી શકીએ છીએ, કેટલા અંશે આપણા હૃદયમાંથી રાગ, દ્વેષ કે એવી સર્વ વૃત્તિઓ દૂર થઈ છે, કેટલા અંશે આપણું હૃદય નિર્મળ, શુદ્ધ, પવિત્ર છે. આ મહાત્મત્વની કસોટી છે. યમરાજા એવા એક આદર્શ ગુરુ છે, મહાત્મા છે. અને તેથી એમને પણ શિષ્ય માટેનો પ્રેમ, એમની પણ ઉદારતા અને નમ્રતા, અને પ્રેમ આ બધું જ બહુ સ્પષ્ટતાથી જણાય આવે છે. શિષ્ય માટેનો પ્રેમ તો છે જ, કારણ કે માંગ્યા કરતા વધારે વરદાન પણ આપી દે છે. નમ્રતા છે, શિષ્યને પોતાના કરતા પણ મોટો ગણીને બતાવે છે. શિષ્યની પ્રશંસા કરે છે કે અરે તું તો મારા કરતા પણ ચડી ગયો, કારણ કે હું જયારે તારા જેવો કે તારા જેવડો હતો ત્યારે આવો કંઈક વિવેક હોવા છતાં પણ તારા જેટલો તીવ્ર વૈરાગ્ય મારામાં હતો. અંતેથી કંઈક દુનિયાવી સિદ્ધિઓ કે અલૌકિક સિદ્ધિઓ માટે મેં ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, જેને કારણે તેનો યમરાજા છું. અંતેથી હજી પણ મારે મુક્ત પુરુષ હોવા છતાં પણ આ પ્રકારની સેવા હજી મારે બજાવવી પડે છે. એ બતાવે છે કે કંઈક ઉપાસનાઓ મેં કોઈ કર્મની કોઈ ફળની અપેક્ષા કરી હશે, અને તે તો એ બધું ફળ તારી સમક્ષ ધરવામાં આવ્યું, અને છતાં પણ તે એનો જરા પણ સ્વીકાર કર્યો નથી. એમ કરીને યમરાજા નચિકેતાની પણ પ્રશંસા કરે છે.
એટલે આ આખ્યાયિકાનું એવું સુંદર નિરૂપણ આ ઉપનિષદમાં છે કે જેથી સર્વને એમાંથી ખૂબ જ પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય. એ સિવાય શંકરાચાર્ય મહારાજે જે ભાષ્યની રચના કરી છે એ પણ સરળ અને પ્રસન્ન અને અત્યંત ગંભીર. પોતે જ ઉપનિષદ શબ્દનો શું અર્થ હતા એ સમજાવે છે. એમ કહીને આનું જે અનુબંધ ચતુષ્ટય અર્થાત આ ઉપનિષદ જે ગ્રંથ જેનો વિષય શું છે, એનો અધિકારી કોણ છે, એનું પ્રયોજન શું છે, એનો સંબંધ શું છે, એ સર્વ પોતે જ ઉપનિષદ શબ્દના નિરૂપણથી કે નિર્વચનથી જ એ સમજાવે છે. અંતેથી વધારે ઇન્ટ્રોડક્શન કે વધારે ભૂમિકા રચવાની આપણે જરૂર નથી, કારણ કે આ ઉપનિષદ પોતે જ સુંદર ભૂમિકા રચે છે અને ઉપનિષદની ભૂમિકા ઉપરાંત આચાર્ય શંકરાચાર્ય મહારાજ પણ ખૂબ સુંદર ભૂમિકા રચે છે. અંતેથી આપણા સ્વાધ્યાયનો પ્રારંભ સીધો જ આ ભાષ્યથી આપણે કરશું. જેમ પ્રત્યેક ઉપનિષદમાં હોય છે તેમ આ ઉપનિષદનો સ્વાધ્યાયનો આરંભ પણ શાંતિ મંત્રના ઉચ્ચારણથી કરવામાં આવે છે. ઓમ સહનાવતુ એ શાંતિ મંત્ર છે. હું બધા પાસે કૈલાસ આશ્રમનું કયું જેની પાસે પુસ્તક ન હોય એમણે વૈકુંઠભાઈ ત્યાંથી મેળવી લેવા. ત્યાં પુસ્તકો છે બધા માટે, અને જેની પાસે આજે નથી એ લોકો શ્રવણ કરે. હું શાંતિ મંત્રનો ઉચ્ચાર કરું છું, તમે લોકો રિપીટ કરજો. ઓમ સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ સહનાવતુ સહનૌ અવતુ. નવ અર્થાત અમને બંનેને સહ એટલે કે એક સાથે સાથે અવતુ અમારું રક્ષણ કરો. પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે સ્વાધ્યાયના પ્રારંભમાં. વક્તા અને શ્રોતા, ગુરુ અને શિષ્ય બંને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે સહનૌ અવતુ, એ ઈશ્વર અમારા બંનેનું એક સાથે રક્ષણ કરો. સહનૌ ભુનક્તુ, એ ઈશ્વર અમારા બંનેનું એક સાથે પોષણ કરો, પાલન કરો. કેવી રીતે રક્ષણ કરો? એ રક્ષણ કરવાની ભિન્ન ભિન્ન પદ્ધતિ છે. સરળ રીતે એમ કહી શકાય કે ભગવાન અમારા બંનેનું રક્ષણ કરો. કોઈ પ્રકારના દુર્વિચારોથી કે વિક્ષેપથી અમારું રક્ષણ કરો. જેમ બગીચાની અંદર આપણે કોઈ છોડને નું જતન કરી રહ્યા હોઈએ તો છોડ જ્યારે કોમળ હોય ત્યારે કેવી રીતે આસપાસ એક વાડની આપણે રચના કરતા હોઈએ છીએ, જેથી ગાય બકરા વગેરે પશુઓથી એ છોડનું રક્ષણ થઈ શકે. અંતે રીતે પહેલાં આવશ્યકતા છે રક્ષણ કરવાની. આપણા મનની અંદર પણ અત્યારે જે જિજ્ઞાસા કે મુમુક્ષા છે એનો એક નાનકડો કુમળો જે છોડ છે એનું રક્ષણ કરવાની આવશ્યકતા છે. અને શેનાથી? તો કે આવા પશુઓથી, પશુ અર્થાત પાશવી વૃત્તિઓથી, હીન વૃત્તિઓથી કે આસુરી વૃત્તિઓથી. અંતેથી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે ભગવાન અમારું આ આસુરી વૃત્તિઓથી કે હીન વૃત્તિઓથી વિક્ષેપથી રક્ષણ કરો. એક વાડ રચી દો અમારી આસપાસ, જેથી અમારું મન આવા હીન વિચારોથી કે વિક્ષિપ્ત થાય એવા વિચારોથી, એટલે એવા વિચારોથી વિક્ષિપ્ત ન થાય. સહનૌ ભુનક્તુ, વળી એ જ પરમાત્મા સહ અર્થાત વક્તા અને શ્રોતા બંનેનું ભુનક્તુ. ભુનક્તુ એટલે કે પાલન કરે, રક્ષણ કરે, પોષણ કરે. પહેલા રક્ષણ કરે પછી કે પોષણ કરે. છોડનું જતન કરવામાં એનું રક્ષણ પણ કરવું પડે અને જો જોડે એનું પોષણ પણ કરવું પડે. એટલે ખાતરથી, માટીથી
જળથી એ છોડનું પોષણ પણ કરવું પડે અને તે રીતે આપણા મનને પણ પોષણની આવશ્યકતા છે. સારા સારા વિચારોથી એનું પોષણ થાય, જ્ઞાનથી એનું પોષણ થાય. આ જ મંત્ર શંકરાચાર્ય મહારાજ આ ઉપનિષદના અંતમાં સમજાવે છે. એ થોડીક જુદી સમજ આપે છે કે જ્ઞાનના ફળનું પ્રદાન કરીને અમારું રક્ષણ કરો, પણ અત્યારે કહી શકીએ કે અમારું રક્ષણ, અમારું પોષણ કરો. પોષણ કેવી રીતે કરો? તો કે સારા સારા વિચારો અમારામાં જાગૃત કરીને, એટલે કે જે દૈવી સંપત્તિ છે એ દૈવી સંપત્તિનો ઉદય કરીને અમારું પોષણ કરો. આસુરી સંપત્તિથી અમારું રક્ષણ કરો અને દૈવી સંપત્તિનો આવિર્ભાવ કરીને અમારું પોષણ કરો. સહવીર્યમ કરવાવહૈ. સહ એટલે એક સાથે સાથે વીર્યમ કરવાવહૈ. વીર એટલે કે સામર્થ્ય. ટૂંકમાં અમે બધા જ એક આ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીએ. વીર્યમ કરવાવહૈ, અમે બંને એક સાથે આ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીએ. કયા પ્રકારનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીએ? તો કે વિદ્યામાંથી પ્રાપ્ત થતું સામર્થ્ય. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના સામર્થ્ય હોય છે. એક બાહુબળ છે, એ પણ સામર્થ્ય છે. પણ અહીં કયા પ્રકારના બળની કે સામર્થ્યની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે? વિદ્યાજન્ય સામર્થ્ય. જેમ જેમ આ વિદ્યા જેમ જેમ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને જ્ઞાન જેમ ધીમે ધીમે આપણા જીવનનો એક વિભાગ બની જાય, કે આપણા વ્યક્તિત્વનો એક ભાગ બની જાય, અર્થાત એ જ્ઞાન જેટલા ઊંચે પછાવવામાં આવે કે આત્મસાત થાય, એટલા ઊંચે આપણું વ્યક્તિત્વ બળવાન થતું હોય છે. કારણ કે બધી નિર્બળતા, બધા દોષ અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલા હોવાને કારણે બધો જ સંઘર્ષ, બધો જ ભય, બધા જ રાગ દ્વેષ એ સર્વ અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલા છે. એ જ રાગ દ્વેષ, સંઘર્ષ, ભય, ચિંતાઓ, આ જ વસ્તુઓ આપણા વ્યક્તિત્વને ખરેખર નિર્બળ બનાવતી હોય છે. અને તેથી જેમ જેમ આ જ્ઞાન આપણને પચે, જેમ જેમ આ જ્ઞાન કે વિચારો આપણે આત્મસાત કરીએ, એટલે હું છે એટલે રાગ દ્વેષ કે સંઘર્ષ કે ભય આ બધા મુક્ત થતા જઈએ અને આત્મના વિંદતે વીર્યમ, આત્માની જે વાસ્તવિક વીર્ય કે વાસ્તવિક સામર્થ્ય છે એ ધીમે ધીમે આપણે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, જે આપણો સ્વભાવ જ છે. આત્મા જ વીર્યવાન છે અને છતાં પણ એ વીર્ય કે સામર્થ્ય અત્યારે આપણે પ્રાપ્ત નથી, કારણ કે એ બધું વેડફાઈ રહ્યું છે. આપણી સંકલ્પ શક્તિ કે વિચારોની શક્તિ કે વ્યક્તિત્વની જે શક્તિ છે એ અત્યારે વેડફાઈ રહી છે. અનેક સંઘર્ષોમાં, અનેક ચિંતાઓમાં, અનેક ભયમાં, જે સર્વ અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. ધીમે 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 અમારી જે એક આંતરિક સ્વાભાવિક શક્તિ છે એ અમે પ્રાપ્ત કરીએ, અમે મનિષ્ઠ બનીએ. સહવીર્યમ કરવાવહૈ, એક ચારિત્રનું બળ અમને પ્રાપ્ત થાવ. તેજસ્વિના અધીતમસ્તુ, તેજસ્વિનૌ અધીતમસ્તુ, તેજસ્વી નૌ અધીતમ અસ્તુ. નૌ અધીતમ અસ્માકમ અધીતમ. અમારું જે અધીત અર્થાત અમારું જે જ્ઞાન છે, અધીત અર્થાત જે મેં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એ તેજસ્વી ભવતું, તો કે તેજસ્વી અસ્તુ. અમારું જ્ઞાન જે છે અથવા જે મેં અધ્યયન કર્યું છે એ અધ્યયન તેજસ્વી બનાવો, અર્થાત એ અધ્યયનથી અમે તેજસ્વીતા પ્રાપ્ત કરીએ. માં વિદ્વિષાવહૈ, અમે પરસ્પર વિદ્વિષા અર્થાત દ્વેષ ન કરીએ, અર્થાત વક્તા અને શ્રોતામાં કે ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે કોઈ દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થાય. આવું શું કામ કેવું પડ્યું છે? ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે તો કોઈ દ્વેષ ઉત્પન્ન થતો હશે? કદાચ થાય, કારણ કે જ્યારે અંતેવાસી હોય શિષ્ય અને હંમેશા ગુરુ સાથે રહેતો હોય અને તેથી સતત ગુરુના સંપર્કમાં હોય, ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થતો હોય, સાથે ગુરુના આચરણનું પણ સતત નિરીક્ષણ થતું હોય અને એ સતત સંપર્ક હોવાને કારણે શક્ય છે કે કોઈક પ્રકારની ગેરસમજ ઉત્પન્ન થાય અને કોઈક પ્રકારનો દ્વેષ પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે. એટલે એ જમાનાથી આ કહેવામાં આવે છે કે ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થાય. દ્વેષ ઉત્પન્ન થવાની, ગેરસમજ ઉત્પન્ન થવાની શક્યતાઓ છે. એટલા માટે શક્યતા છે કે પ્રત્યેકને પોતાની જાત અત્યંત પ્રિય છે. આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી. દરેક જણને પોતાની જાત કે આત્મા પ્રિય હોય, અને આત્મા પ્રિય હોય એનો અર્થ એ કે અત્યારે આત્મા વિશે જે હું સમજુ છું, ખ્યાલ ધરાવું છું, જેવો અત્યારે હું મારી જાતને સમજુ છું એના માટે મને સ્વાભાવિક પ્રેમ હોય. અને ક્યારેક ક્યારેક એવું બને કે કારણ કે આ આત્મજ્ઞાન હોવાને કારણે
આત્મા પર જ આપણી દ્રષ્ટિ કેન્દ્રિત થતી હોવાને કારણે ક્યારેક ક્યારેક એવું બને કે આપણે પોતાની જાતનું ખંડન થઈ રહ્યું છે, અહંકારનું ખંડન. કારણ કે આત્માનો મૂળ સ્વભાવ તો છે સચ્ચિદાનંદ. એ આત્માને અત્યારે અલ્પ કે દીનહીન એવો માની લેવામાં આવે છે, વ્યક્તિ માની લેવામાં આવે છે. અને જ્યાં સુધી એ આત્માનું ખંડન ન થાય, અર્થાત એ અહંકાર જે છે એ અહંકારનું મિથ્યાત્વ ન સમજાય, ત્યાં સુધી આત્માના સત્યત્વનું જ્ઞાન ન થાય. તો ઘણીવાર જે ખ્યાલો આપણે દ્રઢતાથી કે સત્યથી સ્વીકારેલા છે, ક્યારેક ક્યારેક એ ખ્યાલોનું જાણે કે ખંડન ન થતું હોય એ આપણને લાગે. અંતેથી એ ખ્યાલો સાથે આપણું એટલું તાદાત્મ્ય છે, આપણે એ ખ્યાલો સાથે એટલા બધા એક થઈ ગયા છે કે જ્યારે કોઈ ખ્યાલનું ખંડન થતું હોય ત્યારે આપણે એમ લાગે કે મારું ખંડન થઈ રહ્યું છે. જે વસ્તુ મને ખૂબ પ્રિય હોય અથવા જેને હું ખૂબ જ એવી રીતે ઘણા વર્ષોથી ઘણા વખતથી જે વસ્તુનું સત્ય માનીને વળગી રહ્યો હોઉં, અને જ્યારે એ વસ્તુ સત્ય નથી એવું કોઈક રીતે પણ જ્યારે પ્રદર્શિત થાય ત્યારે મને ખૂબ આઘાત લાગતો હોય છે. અને ઘણીવાર એવું બને કે શિષ્ય હોય કે શ્રોતા હોય એને હૃદયમાં દુઃખની લાગણી થાય, ખરેટની લાગણી. મને એમ લાગે કે કોઈક રીતે મને ઈજા પહોંચાડવામાં આવી છે કે મારી લાગણી દુભાય છે, અને તેથી લાગણી દુભાવવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. અને એકવાર આપણી લાગણી દુભાઈ, આપણું મન ઉઠી ગયું, પછી કોઈ પ્રકારના ઉપદેશની અસર ન થઈ શકે. કારણ કે એકવાર જ્યારે આપણી શ્રદ્ધા ખંડિત થઈ ગઈ, આપણી લાગણી દુભાઈ, આપણી શ્રદ્ધા ખંડિત થઈ જાય. શ્રદ્ધા ખંડિત થાય અને તો પછી ક્યારે પણ આપણે જે રીતે શ્રવણ કરવું જોઈએ એવી રીતે શ્રવણ ન કરી શકીએ. શ્રદ્ધા અત્યંત અગત્યની વસ્તુ છે. પરસ્પર શ્રદ્ધા. ગુરુને પણ આવું થાય, ગુરુની લાગણી દુભાય, શિષ્ય દ્વારા ગુરુની પણ લાગણી દુભાય અને ગુરુ દ્વારા શિષ્યની લાગણી પણ દુભાય. આવું થતું હોય છે. એવું હોવાને કારણે જે પરસ્પર પ્રેમ, પરસ્પર શ્રદ્ધા, પરસ્પર સ્વીકાર એ અત્યંત એક આવશ્યક વસ્તુ છે. કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધની અંદર ગુરુ શિષ્યનો પણ સંબંધ છે અને અલૌકિક સંબંધ છે, અથવા એ સંબંધ અલૌકિક કક્ષાએ પહોંચી શકે એ પ્રકારનો સંબંધ છે. એટલા જ માટે કે એમાં પરસ્પર કોઈ પ્રકારની અપેક્ષાઓ નથી. ગુરુને કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી અને શિષ્યએ કંઈ મેળવવાનું નથી. શિષ્ય કોઈ ગુરુ પાસેથી એવા સરપાવની કે એવી બક્ષિસની અપેક્ષા રાખતો નથી. એ જિજ્ઞાસુ છે, માત્ર એને જ્ઞાન જોઈએ છે. અને ગુરુ પણ શિષ્ય પાસે એવી કોઈ પ્રકારની અપેક્ષાઓ રાખતો ન હોય સામે, કે એવી કોઈ ગુરુની મહાન જરૂરિયાતો હોતી નથી. કદાચ શિષ્ય ગુરુની સેવા કરતો હોય તો પણ એ સેવાની અંદર પણ ગુરુને કંઈક પ્રદાન કરવાના હેતુ કરતા પણ એમાંથી કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનો જેની અંદર એની આશય હોવાને કારણે ખરેખર ગુરુ અને શિષ્યનો એવો સુંદર સંબંધ છે અથવા હોઈ શકે, અથવા તો એવો સંબંધ ધીમે ધીમે એવો ઉત્પન્ન થાય કે કેળવાય કે એક અલૌકિક સંબંધ છે, જેમાં સ્વામીજી કહે છે કે શિષ્ય બધું જ સમર્પણ કરતા હોવા છતાં પણ એ બધું જ પ્રાપ્ત કરે છે અને ગુરુને બધું જ મળતું દેખાતું હોવા છતાં પણ એને કંઈ મેળવવાનું જ નથી. આવો એક આઈડિયલ કે આદર્શ સંબંધ થઈ શકે, અને એ સંબંધ એક દિવસમાં થતો નથી, ઘણા ઘણા દિવસે જતા હોય છે. શ્રદ્ધા કે આપણા મનમાં તરત ઉત્પન્ન ન થાય, ધીમે ધીમે ઉત્પન્ન થાય. અને શ્રદ્ધાનો પેલો અંકુર ફૂટે, એનું પણ રક્ષણ થાય, એનું પણ જતન થાય. એક જોવાની જવાબદારી ગુરુ અને શિષ્ય બંનેની છે. અને છતાં આપણે બને કે ક્યારેક કોઈક પશુ આવે ને છોડને ખાઈ જાય, કંઈક એને કંઈક તડકો આવે, કંઈક થાય, હિમ પડે, કંઈક થાય અને એ છોડને ઈજા પહોંચી શકે. અને તેથી શ્રદ્ધાનો પેલો અંકુર જે છે એ બહુ કોમળ છે, અને તેથી એનું જતન કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. એક જ વસ્તુ જો અગત્યની હોય આ સ્વાધ્યાયની અંદર ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધમાં, અને તેથી આત્મજ્ઞાનના આદાન પ્રદાનમાં જો કોઈ વસ્તુ સૌથી વધારે અગત્યની હોય તો એ છે શ્રદ્ધા. ભગવાન એટલે જ કહે છે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. જેને શ્રદ્ધા છે એ જરૂર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રદ્ધા તો ઘણી બધી હોય, ઘણા પ્રકારની શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા છે. ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા, શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા, ગુરુમાં શ્રદ્ધા અને આત્મામાં પણ શ્રદ્ધા. અને ક્યાંક એક જગ્યાએથી શ્રદ્ધાનું ખંડન થાય પછી બધી શ્રદ્ધાનું ખંડન થતું હોય છે. પોતે પોતાનો વિશ્વાસ પણ ગુમાવે છે, આત્મવિશ્વાસ પણ ગુમાવી બેસે, ભગવાનમાં પણ વિશ્વાસ ગુમાવી બેસે, શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ ગુમાવી બેસે. આવું થતું હોવાને કારણે કે છે મા વિદ્વિષાવહૈ. આજે પરસ્પર શ્રદ્ધા, બંનેની શ્રદ્ધા છે.
શિષ્યને ગુરુ માટે શ્રદ્ધા છે અને ગુરુને શિષ્ય પર પણ શ્રદ્ધા છે. એવું નથી કે માત્ર શિષ્ય જ ગુરુને આદર કરે છે, ગુરુ પણ શિષ્યનો આદર કરે છે. કદાચ આદર કરવાની પદ્ધતિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોય, પણ પરસ્પર પ્રેમ, પરસ્પર આદર, પરસ્પર સ્વીકાર આ એક બહુ જ સુંદર સંબંધ છે. અને એવો એક સંબંધ ઉત્પન્ન થાય અને જળવાઈ રહે, અને તો જ આ જે અધ્યયન અધ્યાપન છે એની પ્રક્રિયા ખૂબ સુંદર અને અસરકારક બની રહે. એટલે કે છે મા વિદ્વિષાવહૈ, અમારા વચ્ચે દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થાવ, કોઈ એવા પ્રકારની ગેરસમજ ઉત્પન્ન ન થાવ, અને કદાચ ઉત્પન્ન થાય તો પણ અમે ખંખેરી શકીએ. કારણ કે જિજ્ઞાસુ માટે સૌથી અગત્યની વસ્તુ કઈ છે? જ્ઞાન. જિજ્ઞાસ અર્થાત જ્ઞાનની ઈચ્છા. અને જેના હૃદયની અંદર આ પ્રકારનો એક વિવેક જાગૃત થયો છે. પરીક્ષલોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયાત નાસ્તે કૃતઃ કૃતેન. અધ્યયન કરવા આવનારા લોકોએ કંઈ ને કંઈ જીવનનો વિચાર કર્યો હોય છે, જીવનના અનુભવો પરથી વિચાર કરેલો હોય છે. વિચારશીલ પુરુષો જ મુખ્યત્વે આ ઉપનિષદના અધિકારી. એટલા માટે કહી શકાય કે ઉપનિષદ અથવા વેદાંત હંમેશા વિચારના સ્તરે આપણને સ્પર્શે છે. અવિચાર સિદ્ધ સંસાર. આ સંસાર અવિચારના કારણે હોવાને કારણે વિચારથી જ એનું નિવારણ થાય. અંતેથી વેદાંત શાસ્ત્ર આપણા વિચારને સ્પર્શે છે. વિચાર દ્વારા આપણે લાગણીને સ્પર્શે છે. લાગણીને સ્પર્શ કર્યા વગર તો કંઈ થતું નથી. છતાં પણ ઘણી બધી લાગણીઓ જે છે એ જે લાગણી અનેક પ્રકારનો વિક્ષેપ અને વિદ્વેષ આપણને ઉત્પન્ન કરે છે, એ બધી જે નેગેટિવ ફિલિંગ અર્થાત એવી જે નિષેધાત્મક જે લાગણીઓ હોય છે એ બધી અવિચારમાં ઉત્પન્ન થયેલી હોવાને કારણે વિચારથી એ બધી નષ્ટ થાય. અને વેદાંત શાસ્ત્ર હંમેશા આપણા વિચારને વિવેક બુદ્ધિને હંમેશા વિવેક બુદ્ધિને સ્પર્શવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને એટલે માની જ લઈએ કે જે વ્યક્તિઓ આ શ્રવણ કરવા માટે આવે છે એ લોકોએ જીવનમાં કાંઈ ને કાંઈ વિચાર કર્યો છે. પરીક્ષલોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણ નિર્વેદમાયાત નાસ્તે કૃતઃ કૃતેન. કે જે કંઈ અત્યાર સુધી જીવન પોતે પસાર કર્યું છે, જે કંઈ બધી સિદ્ધિઓ પોતે પ્રાપ્ત કરી છે, જે કંઈ અનુભવો પ્રાપ્ત કર્યા છે, એ અનુભવોના વિચારથી, એ અનુભવોના વિશ્લેષણથી એવું સમજાય છે કે હજી સુધી મારે જે પ્રાપ્ત કરવું છે એ પ્રાપ્ત થયું નથી. નાસ્તિ અકૃતઃ કૃતેન. અને એટલે કદાચ એવું હોય કે જે હું જીવનમાં સિદ્ધ કરવા માંગુ છું એ કોઈ કર્મથી પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ ન હોય, એ તો જાણવાની વસ્તુ હોય. અર્થાત પોતે જે ઈચ્છે છે જીવનમાં એ નિત્ય વસ્તુ છે. અનિત્ય વસ્તુ કોઈ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ નથી, એ નિત્ય પ્રાપ્ત છે. નિત્ય પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. જે નિત્ય પ્રાપ્ત છે એની પ્રાપ્તિ કરવાની. એનો અર્થ એ થયો કે નિત્ય પ્રાપ્ત વસ્તુ કે આત્મતત્વ એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અને આ રીતે વિવેકમાંથી આ જિજ્ઞાસા અર્થાત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જન્મે છે. અંતેથી મુમુક્ષા અને જિજ્ઞાસા એ બે વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ સમજાવવો જોઈએ. મુમુક્ષા અર્થાત મોક્ષની ઈચ્છા. અને મોક્ષની ઈચ્છા તો સામાન્ય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય મુક્ત થવા ઈચ્છે છે. પ્રત્યેકને બંધનનો અનુભવ થઈ જ રહ્યો હોવાને કારણે પ્રત્યેક આ સંસારમાંથી કેમ છૂટીએ? પ્રત્યેક મનુષ્ય સંસારમાંથી છૂટવા તો માંગે જ છે, પણ કેમ છૂટવું એની સ્પષ્ટતા હોવાને કારણે પ્રત્યેક અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરતો હોય છે. અને એ બધા પ્રયત્નોના પરિણામે જેને એમ સમજાય કે આ છૂટવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે, અને તે છે જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન. તદ વિજ્ઞાનાર્થમ સગુરુમેવાધિગચ્છેત. અને તેથી એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આ જિજ્ઞાસુ ગુરુ પાસે જતો હોય છે. અને તેથી જ્ઞાન એ જ જીવનનું એટલે એ જ મોક્ષનું સાધન છે. આ પ્રકારનો વિવેક કંઈક અંશે પણ ઉત્પન્ન થયો છે, પૂરેપૂરો ઉત્પન્ન થયો નથી હોતો. અહીં ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણને સ્પર્શતી હોય છે, ઘણા બધા પ્રલોભનો અને ઘણી બીજી બધી વસ્તુઓની પણ આપણે અસર થતી હોય છે. એવો એક વિવેક જાગૃત થઈ જ ગયો હોય કે જ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈ સાધન નથી, તો દુનિયાની કોઈ વસ્તુ મને સ્પર્શી જ ના શકે. પણ એવું નથી થતું. હજી ઘણા બધા અનુભવોની, ઘણી બધી કંઈક ચમત્કારોની, એવી બધી ઘણી બધી આપણા મનની અંદર એ બધા માટે ઘણું આકર્ષણ હોય જ છે. અને ધીમે 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 એ આકર્ષણમાંથી મુક્ત થઈએ. ઘણી બધી ગ્રંથિઓ આપણા વિશે હોય છે.
અલ્પતાની ગ્રંથિ, આત્મતિરસ્કારની અનેક પ્રકારની ગ્રંથિઓને કારણે એમાંથી મુક્ત થવા માટે આપણું મન અનેક પ્રકારની ફેન્સીફુલ, અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ કરતો હોય છે. એટલે મોટાભાગના લોકો કલ્પનાના જગતમાં રાચતા હોવાને કારણે કોઈક એવી કલ્પના સાથે પણ આપણે આવતા હોઈએ છીએ. જ્ઞાન માટે પણ આવીએ, સાથે સાથે કોઈ કલ્પના લઈને આવતા હોઈએ છીએ. ધીમે 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 આ મોક્ષ અર્થાત મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા એ જિજ્ઞાસા અર્થાત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છામાં પરિણમે. અને તો પછી આપણો માર્ગ સરળ થઈ ગયો. પણ એમ થતા પણ ઘણો સમય થાય છે. ટૂંકમાં મોક્ષ અર્થાત મુક્તિ કે એક દિવસમાં મળી જતી વસ્તુ નથી, એક દિવસમાં મેળવવાની જરૂર પણ નથી. એ ધીમે 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 જેને આપણે કહી શકાય વ્યક્તિત્વનો વિકાસ, વ્યક્તિત્વનો પૂર્ણતયા વિકાસ કરવાની આવશ્યકતા છે. આપણે જેવા છે તેવા ને તેવા જ અકબંધ રહી જઈએ અને આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય અને આપણે મુક્ત થઈ જઈએ તો બધા લોકોને એવું છે કે આ બધામાં છૂટ્યો સારું. આવો તો આવી બધી માથાકૂટ ન કરવી પડે. આ રાગ અને દ્વેષ અને કામ અને ક્રોધ ના બધાને દૂર કરવા એમ કેટલો બધો પ્રયત્ન માંગેલા છે. એવા બધા પ્રયત્નોથી કોઈક રીતે આપણે એને બાયપાસ કરી નાખીએ, અર્થાત શોર્ટકટ કંઈક મળી જાય આપણને. દરેક જણ કોઈ પ્રકારનો શોર્ટકટ ઈચ્છતું જ હોય છે, ટૂંકો માર્ગ. અને એટલે જ કોઈ આપણે હાથ મૂકીને ચમત્કાર કરે અને કંઈક એવી ધ્યાનની પ્રક્રિયા કરું કે એવું સમજાવ્યું તો સ્વામીજી કે આ બધામાં છૂટી જઈએ. આમ છૂટવાની તીવ્ર ઈચ્છા હોય છે, પણ કેમ છૂટવું એની સમજ નથી આવતી. તેથી છૂટવું અર્થાત અવિવેકને કારણે, અવિચારને કારણે જે કંઈ બધી રાગ દ્વેષ છે, અનેક ગ્રંથિઓ આપણા હૃદયમાં ભરાય છે, એ બધાને ધીમે 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 મુક્ત થવાનું છે. ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ, છતાં અનેક ગ્રંથિઓથી આપણે મુક્ત થવાનું છે. મુક્ત થવાનું એ કોઈ શારીરિક પ્રક્રિયા નથી. મુક્ત થવું એક માનસિક પ્રક્રિયા છે. મને એવા મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો આત્મા નિત્ય મુક્ત છતાં પણ જે બંધનનો આપણો છે, બંધનનો જ અનુભવ છે, એ વાસ્તવમાં મનનો જ ખ્યાલ છે. અને તેથી આપણા અંદર હૃદયની અંદર અનેક ગ્રંથિઓ, આત્માને અલ્પ માની લેવો, દીનહીન માની લેવો, અનેક પ્રકારની ગ્રંથિઓ છે. એ ગ્રંથિઓનું મિથ્યાત્વ જે સમજાય, આ બધા જે અનેક પ્રકારના ખ્યાલ મારા પોતાના વિશે સેવી રહ્યો છું, એ ભ્રમ છે, એ વાસ્તવિકતા નથી. આ સારા જીવનમાં જે અનેક વસ્તુને આપણે વાસ્તવિકતા આપીએ છીએ, જેમ જેમ એની સત્યતા પર આપણે વિચાર કરીએ અને જેટલા ઊંચે સમજી શકાય કે આ વાસ્તવિક નથી, આ ભ્રમ છે, ધીમે 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 આપણે એમાંથી છૂટી શકીએ. અને તેથી વેદાંત કોઈ સરળ માર્ગ નથી, અઘરો માર્ગ પણ નથી. જે આને માટે માનસિક રીતે તૈયાર છે એના માટે બહુ સુંદર માર્ગ છે, આનંદનો માર્ગ છે. પ્રત્યે દરરોજ કંઈ ને કંઈ નવું નવું જાણવાને શીખવા મળે અને દરરોજ કાંઈ ને કંઈ પ્રકારની ગ્રંથિમાંથી કશાક ને કશાક ભ્રમમાંથી આપણે મુક્ત થઈને મુક્તિનો આનંદ માણતા હોઈએ છીએ. એવું પણ નથી કે એક દિવસ આપણે મુક્તિનો આનંદ માણશું. જેમ જેમ આપણી યાત્રા ચાલે છે તેમ તેમ મુક્તિનો આપણે આનંદ માણતા જઈએ છીએ ધીમે ધીમે ધીમે. જેમ સ્વામી દયાનંદજી મહારાજ કહે છે કે ગંગોત્રી જેવું હોય કે ગોમુખ જેવું હોય તો માત્ર ધ્યેય સુંદર જેવું નથી, એનો માર્ગ પણ સુંદર છે. અંતેથી આ વેદાંત અધ્યયનનો માર્ગ, વેદાંત વિચારનો માર્ગ ખૂબ સુંદર છે અને સરળ પણ છે. એમ જોવા જઈએ તો સરળ છે પણ ખરો અને સરળ નથી પણ ખરો, અને છતાં પણ ખૂબ આનંદપ્રદ માર્ગ છે. એટલે મનમાં એકવાર આવો નિશ્ચય થઈ ગયો હોય કે જીવનમાં આ મુક્ત થવું એના માટે કોઈ શોર્ટકટ નથી. અને ઉદ્ધરેત આત્મના આત્માનમ, પ્રત્યેક મનુષ્યએ પોતાની જાતે જ પોતાનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. કોઈક મારા માથા પર હાથ મૂકી દે, મારા અહીંયા કંઈક અંદર ચમત્કાર થઈને પછી એકદમ મારું મગજ અહીંયા સહસ્રારની અંદર કંઈક એમાંથી કંઈક અભિષેક થયો અને આવું કંઈક થઈ જાય તો કોઈકના પ્રયત્નથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ એવું કંઈ નથી. આપણો પોતાનો પ્રયત્ન છે અને એનો એવો પણ નથી કે બીજાનો પ્રયત્નના આપણે ઉપયોગ નથી. જરૂર ઈશ્વર, શાસ્ત્ર, ગુરુઓ આ સર્વનો અનુગ્રહ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. એ અનુગ્રહ આવશ્યક છે અને સાથે સાથે આપણો સ્વપ્રયત્ન પણ એટલો જ આવશ્યક છે. અને એટલે આ પાર્ટનરશિપ છે ગુરુ અને શિષ્યની, જીવન ઈશ્વરની. આ કેવી છે? પાર્ટનરશિપ, સહયાત્રા. અને એ યાત્રા એક સાથે સાથે કરવાની છે. એ બંને એક સાથે સાથે યાત્રા કરતા હોવાને કારણે આ પ્રાર્થનાઓ પણ સહ સહ સહ
અમારા બંનેનું રક્ષણ કરો, અમારા બંનેનું પોષણ કરો, અમને બંનેને વીર્ય સામર્થ્ય પ્રદાન કરો, અમારા બંનેનું અધ્યયન તેજસ્વી બને એવો અનુગ્રહ કરો, અને અમારા બંને વચ્ચે કોઈ ગેરસમજ, કોઈ દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થાય. મેં કહ્યું એ પ્રમાણે એક જેટલે અંશે આપણે સ્પષ્ટતા થઈ હોય કે જ્ઞાન એ જીવનનું, એ મોક્ષનું સાધન છે, તેટલે અંશે આપણે કોઈ ગેરસમજ ઉત્પન્ન થવાની શક્યતા નથી કે એવો અવકાશ નથી. તો જ્યાં બીજી કઈ વસ્તુની અપેક્ષા રાખતા હોય મનમાં, ત્યાં સુધી કોઈ પ્રકારની ગેરસમજ ઉત્પન્ન થવાની અપેક્ષા, હવે એવો અવકાશ રહેતો હોય છે ત્યાં સુધી. એટલે એક વસ્તુ સમજવાની આવશ્યકતા છે કે આ શું છે, એક પ્રક્રિયા છે. ધીમે 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 જેમ છોડનો ધીમે ધીમે વિકાસ થતો હોય, એક દિવસમાં એ વૃક્ષ બની જતું નથી, એક દિવસમાં ફળ આવતા નથી, તેમ આપણું મન પણ, એનો પણ જ્ઞાનનો અંકુર ધીમે 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 ફૂટે, એમાંથી છોડ બને, વૃક્ષ બને, એમાં સુંદર ફૂલ પણ આવે, ફળ પણ આવે, એમાંથી સુગંધ પ્રસારિત થાય, એનાથી લોકોને તુષ્ટિ મળે, એનાથી લોકોને શાંતિ મળે, ધીમે ધીમે એવું સુંદર વ્યક્તિત્વ આપણું બને. એ માટે આ જ્ઞાન છે. મોક્ષનો અર્થ વ્યક્તિત્વની સુંદરતા, મોક્ષનો અર્થ મારું વ્યક્તિત્વ જે છે પૂર્ણ રીતે વિકસે. આપણું વ્યક્તિત્વ કેવું છે, એક આવા નાનકડા અંકુર સમાન છે, એનો વિકાસ કરવાનો છે, અને એ વિકાસની પ્રક્રિયા માટે આ વેદાંત છે. આમ તો પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, જે પ્રાપ્ત છે એને જ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. જે પ્રાપ્ત છે એની આડે જે અવરોધ છે એ અવરોધ દૂર કરવાના છે. પણ અવરોધ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા જે છે એ જરાક નાજુકતા કે કોમળતા માંગી લે છે, સૂક્ષ્મતા માંગી લે છે. કઠોપનિષદ અંદર જ છેવટે દ્રષ્ટાંત આપે છે કે જેવી રીતે પેલું મુંજા ઘાસ હોય, એ મુંજા ઘાસની અંદરનો જે એકદમ કોમળ ગર્ભ હોય, એ ગર્ભને પેલા પાંદડામાંથી આગળ જે એકદમ કઠણ એના બહારના જે પાંદડા હોય એમાંથી ધીમે ધીમે એને દૂર કરીને પેલો કોમળ ગર્ભ જેમ આપણે બહાર કાઢવાનો હોય છે, એ પ્રક્રિયા સૂક્ષ્મતા માંગી લે, એકાગ્રતા માંગી લે. તેમ આપણા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવાની પ્રક્રિયા પણ સૂક્ષ્મતા અને એકાગ્રતા માંગી લે છે. અને એવી સૂક્ષ્મતા, એકાગ્રતા અમને પ્રાપ્ત થાવ, એવી પ્રાર્થના સાથે સ્વાધ્યાયનો પ્રારંભ થાય છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શાંતિ માટે જે ત્રણ અવરોધો છે, આધ્યાત્મિક, આદિભૌતિક, આદિદૈવિક, આવા સર્વ અવરોધો તેમાં મુક્ત રહીએ, અમારું મન એ પ્રકારની શાંતિનો અનુભવ કરે. હવે શંકરાચાર્ય મહારાજ ઉપનિષદની વ્યાખ્યાનો પ્રારંભ કરતા પહેલા થોડીક ભૂમિકા રચે છે. ભૂમિકા રચવાનો હેતુ એ છે કે કોઈ પણ ગ્રંથનો આપણે અભ્યાસનો પ્રારંભ કરીએ પહેલા અનુબંધ ચતુષ્ટય, જે 4 પ્રકારનો અનુબંધ છે એની સમજ પ્રાપ્ત કરવી આવશ્યક છે. અનુબંધ જે આપણા ગ્રંથ સાથે બાંધે છે, જે ગ્રંથ સાથે જોડે છે. તેથી જે ગ્રંથનું આપણે અધ્યયન કરવાનું છે એમાં આ અનુબંધ, આ 4 જે વસ્તુઓ છે જે આપણા ગ્રંથ સાથે જોડે છે, એની સમજ પ્રાપ્ત કરવી પહેલા આવશ્યક છે. કયા 4 અનુબંધ છે? પેલું એ કે આ ગ્રંથનો વિષય કયો છે, આમાં શું શીખવાનું છે. વિષય, ઉપનિષદનો વિષય કયો? જીવ બ્રહ્મ ઐક્ય, તત્વમસી, અર્થાત આ જીવ બ્રહ્મ છે, તું બ્રહ્મ છે કે પૂર્ણ છે, આ ઉપનિષદનો વિષય છે. આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે છે એનું નિરૂપણ કરવું. આત્મા જેને જીવ માની લેવામાં આવે છે એ વાસ્તવમાં પૂર્ણ છે, બ્રહ્મ છે, આ સમજ કે આ જ્ઞાન પ્રદાન કરવું, આ વિષય છે ઉપનિષદનો મુખ્ય વિષય. જીવ બ્રહ્મ ઐક્ય, જીવ અને બ્રહ્મનું પૂર્ણનું ઐક્ય. અધિકારી, આજે પહેલો દિવસ છે, આ તડકો બધી, તો અનુબંધ ચતુષ્ટય, એક તો વિષય જીવ બ્રહ્મ ઐક્ય, જીવ જે છે એ વાસ્તવમાં બ્રહ્મ છે, ઈશ્વર છે, આનું નિરૂપણ કરવું એ ઉપનિષદનો મુખ્ય વિષય છે. અધિકારી, બીજી વસ્તુ, આ ગ્રંથનો અધિકારી કોણ છે? અધિકારી અર્થાત કોને ઉદ્દેશના ગ્રંથ રચાયો છે, અથવા તો આ ગ્રંથના અધ્યયનથી
સૌથી વધારે લાભ કોને થશે? જેને ઉત્તમાધિકારી કહેવાનો અધિકારી કેવો છે? તો કે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન, વિવેક, વૈરાગ્ય, સમાધિ, ષટક સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વમ, આ પ્રકારની સંપત્તિ જેને પ્રાપ્ત કરી છે એનો અધિકારી. એની ચર્ચા પણ આવશે. સાધન સંપન્ન અધિકારી કેવી સંપત્તિ છે? આંતરિક સંપત્તિ. આમાં કોઈ બાહ્ય સંપત્તિની આવશ્યકતા નથી. આંતરિક સંપત્તિ, કયા પ્રકારની આંતરિક સંપત્તિ સિદ્ધ થઈ હોય તો આ ગ્રંથનું અધ્યયન આપણને અસરકારક કે ઉપયોગી બને? અધિકારી. ત્રીજું પ્રયોજન. ચલો, અધિકારી પણ છીએ અને ગ્રંથનો વિષય પણ સમજ પડી. પ્રયોજન, આ ગ્રંથનું અધ્યયન કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થશે, શું પ્રયોજન સિદ્ધ થશે? તો કે મોક્ષ. મોક્ષ આ ગ્રંથનું પ્રયોજન છે. કારણ કે પ્રત્યેક મનુષ્યની એકમાત્ર ઈચ્છા જીવનમાં છે. આપણે ચર્ચા કરીશું, ઘણી બધી ઈચ્છાઓ આપણા હૃદયમાં છે, પરંતુ આ બધી ઈચ્છાઓની પાછળ એકમાત્ર ઈચ્છા છે અને તે છે મોક્ષની ઈચ્છા. અર્થાત અનેક બધી ઈચ્છા આપણે પૂરી થાય તો પણ વાસ્તવમાં ઈચ્છામાંથી આપણે મુક્ત થવાના નથી. જો આપણે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની હોય તો એમ કહી શકાય કે ઈચ્છામાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. અને ઈચ્છાનું દમન કરીને નહીં, ઈચ્છાનો અનાદર કરીને નહીં, ઈચ્છાનો તિરસ્કાર કરીને નહીં, ઈચ્છાને સમજીને એનું નિવારણ કરીને, એનો ઉપાય કરીને ઈચ્છામાંથી કેમ મુક્ત થવું, એનું નામ છે મોક્ષ. અને તો આપણે સમજશું કે કેમ પ્રત્યેક ઈચ્છાની પાછળ એકમાત્ર ઈચ્છા મનુષ્યને રહેલી છે અને તે છે મોક્ષની ઈચ્છા. એ જેમ સમજાય અને પછી એ મોક્ષની ઈચ્છા કેમ પૂર્ણ થાય? તો કે બંધન જે છે એ બંધન શેમાંથી ઉત્પન્ન થયું? અજ્ઞાનમાંથી. અને અજ્ઞાનજન્ય બંધન શેનાથી મુક્ત થાય? તો કે જ્ઞાનથી. એટલે મોક્ષ, મુક્ત થવું, પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી. જેનું પ્રત્યેકને જેની ઝંખના છે પૂર્ણતા જીવન પ્રાપ્ત કરવી, એ આ ગ્રંથનું પ્રયોજન છે. અને સંબંધ, અર્થાત આનું અધ્યયન કર્યા પછી બીજું શું કરવાનું? તો કે નહીં, જ્ઞાન એ જ એનું સાધન છે. પછી જ્ઞાન ઉપરાંત બીજા કોઈ સાધનની આવશ્યકતા નથી. આ સમજને સાધન અનુબંધ ચતુષ્ટયની સમજ કહે છે. શંકરાચાર્ય મહારાજ પણ પ્રાર્થનાથી કે નમસ્કારથી આ ગ્રંથની વ્યાખ્યાનો પ્રારંભ કરે છે. ઘણી વાર એવો નમસ્કાર કે પ્રાર્થના સ્પષ્ટ રૂપે જોવા નથી મળતા હોતા. ઘણી વાર એમને ભાષણનો પ્રારંભ કરે છે. અને કોઈ કોઈ જગ્યાએ કઠોપનિષદમાં, તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં, માંડિક્ય ઉપનિષદમાં વગેરે શંકરાચાર્ય મહારાજ પ્રાર્થનાથી પ્રારંભ કરતા હોય કે નમસ્કારથી પ્રારંભ કરતા હોય. આ કઠોપનિષદની વ્યાખ્યાનો પ્રારંભ નમસ્કારથી કરે છે. કોને નમસ્કાર કરે છે? આચાર્ય નમસ્કાર કરે છે. કઠોપનિષદ આચાર્ય કોણ છે? યમરાજ. અને જોડે શિષ્યને પણ નમસ્કાર કરે છે. કયા શિષ્ય? તો કે નચિકેતા. અને તેથી પહેલું વાક્ય છે, હું વાંચું છું. ઓમ નમો ભગવતે વૈવસ્વતાય મૃત્યવે બ્રહ્મ વિદ્યાચાર્યાય નચિકેતસે ચ ઓમ નમો ભગવતે. નમઃ, નમસ્કાર. ભગવતે વૈવસ્વતાય, ભગવાન વૈવસ્વતને નમસ્કાર. વૈવસ્વત અર્થાત વિવસ્વાનના પુત્રને વૈવસ્વત કહે છે. વિવસ્વાન એટલે કે સૂર્ય. યમરાજા છે એ સૂર્યના પુત્ર છે, બધા જાણે છે. એ યમુના જે છે સૂર્યની પુત્રી છે અને યમુના યમરાજાની બહેન છે. અને એટલા માટે યમુનામાં જે સ્નાન કરે એનો ક્યારે પણ યમરાજા ક્યારે એની ચર્ચા ના કરે. કારણ કે આ તો ભાઈ મારા ભાણિયાઓ થઈ ગયા વગેરે વગેરે. ટૂંકમાં એટલે યમુના એ સૂર્યની પુત્રી છે, બધાને ખબર છે જ. પણ યમરાજા સૂર્યના પુત્ર છે કારણ કે યમુના એમની બહેન છે. વૈવસ્વતાય, વિવસ્વાન અર્થાત સૂર્યના પુત્ર. ભગવતે, જે ભગવાન છે, જે ઐશ્વર્ય, ષડ ઐશ્વર્ય ધરાવનારા છે, એવા ભગવાનને નમસ્કાર. તો આપણે ભગવાન શબ્દ છે એ મુખ્ય અર્થમાં વાપરતા હોઈએ છીએ. મુખ્ય અર્થમાં તો પરમ બ્રહ્મ, સગુણ બ્રહ્મ છે એને આપણે ભગવાન કહેતા હોઈએ છીએ. જે ષડ ઐશ્વર્ય સંપન્ન હોય, જેમાં સર્વ ઐશ્વર્ય હોય, જેનો સર્વ શ્રી એટલે લક્ષ્મી કે શોભા હોય, કાંતિ, તેજ, વીર્ય, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ધર્મ, આ બધું જેમનામાં
કોઈ અમર્યાદિત રીતે હોય એને મુખ્ય અર્થમાં ભગવાન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ યમરાજા પણ ભગવાન છે, એવા ભગવાન નહીં જે સૃષ્ટિનું સ્થિતિ સર્જન વગેરે પાલન કરતા હોય, એવા સર્જન પાલન કે લય કરતા હોય એવા ભગવાન નથી. છતાં પણ ભગવાન છે, કારણ કે જ્ઞાની છે. ભગવાનમાં તો જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ, યશ આ બધું અમર્યાદિત માત્રામાં હોય છે. એમાંનું એક પણ જેનામાં હોય મહદઅંશ છે એને પણ આપણે ગૌણ અર્થમાં ભગવાન કહેતા હોઈએ છીએ. એ દ્રષ્ટિએ યમરાજ પણ ભગવાન છે, કારણ કે જ્ઞાની છે અને એમને ઘણું જ્ઞાન છે. ઉત્પત્તિમ ચ વિનાશમ ચ ભૂતાનામ આગતિમ ગતિમ વેત્તિ વિદ્યામ વિદ્યામ ચ સવાચ્યો ભગવાન હતી. જેનું ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન હોય, વિનાશનું જ્ઞાન હોય, જન્મનું જ્ઞાન હોય, મૃત્યુનું જ્ઞાન હોય, આ બધા જીવો ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે એ બધાનું જેને જ્ઞાન હોય એને પણ ભગવાન કહેવામાં આવે છે. યમરાજાનું જ્ઞાન હોય જ. એ શેના રાજા છે, શેના દેવતા છે? મૃત્યુના દેવતા છે. મૃત્યુના દેવતા હોવાને કારણે મૃત્યુનું એમને જ્ઞાન છે. મૃત્યુનું જ્ઞાન છે એટલે એમને જીવનનું પણ જ્ઞાન છે. અને એટલા જ માટે આ વિદ્યા માટેના એકદમ યોગ્ય કે આદર્શ આચાર્ય છે. કારણ કે નચિકેતાનો પ્રશ્ન એવો જ છે, મૃત્યુને લગતો પ્રશ્ન છે. એટલા માટે કઠોપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતામાં ઘણું સામ્ય છે. એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણ પણ કઠોપનિષદના કેટલાક મંત્રોનો ગીતામાં ઉદ્ધારણ કરતા હોય છે. કારણ કે બંનેની ભૂમિકા લગભગ સમાન છે. ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ પણ મૃત્યુના સંદર્ભમાં અપાયેલો છે અને કઠોપનિષદનો ઉપદેશ પણ મૃત્યુના સંદર્ભમાં અપાયો છે. યેયમ પ્રેતે વિચિકિત્સા મનુષ્ય અસ્તિત્વ કે નાયમ અસ્તિત્વ છે કે નચિકેતા આગળ પૂછે છે કે યમ પ્રેતે મનુષ્ય, જ્યારે મનુષ્યનું જ્યારે મૃત્યુ થાય છે, મનુષ્ય જ્યારે આ દેહમાંથી પ્રયાણ કરે છે અથવા તો મનુષ્યનું જ્યારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે નચિકેતા કહે છે કે આવો એક સંશય રહી જતો હોય છે. ઘણા બધા લોકો આ વિષયમાં સંશય કરતા હોય છે કે મનુષ્યનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે અસ્થિતિ એ કે નાયમ અસ્થિતિ છે કે ઘણા લોકો એમ કહે છે કે આ દેહનું મૃત્યુ થાય છતાં પણ આત્મા તો કે આત્મા શેષ રહેતો હોય છે. ઘણા એમ કહે છે કે દેહનું મૃત્યુ થયા પછી આત્મા શેષ રહેતો નથી. આ પ્રકારનો સંશય વિદ્વાનોમાં પણ પ્રવર્તમાન છે. એટલે નચિકેતા યમરાજાને કહે છે કે હું અત્યારે આપની પાસે આવ્યો છું અને તેથી હું આ વિદ્યા આપની પાસે પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છું છું. અને તેથી નચિકેતાનો જે પ્રશ્ન છે જેને કારણે આ કઠોપનિષદના ઉપદેશ શક્ય બન્યો એ પ્રશ્ન મૃત્યુને લગતો છે. અને તેથી એ મૃત્યુનું જ્ઞાન પ્રદાન કરવા માટે, અને તેથી જીવનનું જ્ઞાન પ્રદાન કરવા માટે અને આ જીવન મૃત્યુ પછી કયા પ્રકારનું અસ્તિત્વ છે એનું જ્ઞાન પ્રદાન કરવા માટે યમરાજા સર્વશ્રેષ્ઠ અધિકારી આચાર્ય છે. નમો ભગવતે વૈવસ્વતાય મૃત્યવે. કોઈ પ્રશ્ન પણ કર્યો કે યમરાજાને તમે મૃત્યવે બ્રહ્મ વિદ્યા, મૃત્યવે અર્થાત જે મૃત્યુના દેવતા છે, બ્રહ્મ વિદ્યાચાર્યાય, બ્રહ્મ વિદ્યા આચાર્યાય, જે બ્રહ્મ વિદ્યાના આચાર્ય છે. કોઈ કે અમને તો કે આચાર્ય કહેવાતા છે. યમરાજા આ બધાનો પ્રાણ હરી લેતા હોય, જેમનો આવી ક્રૂરતા હોય, એ ક્યારે પણ આચાર્ય બની શકે? આચાર્ય તો કેવા હોવા જોઈએ? કોમળ હૃદયના હોવા જોઈએ, પ્રેમ જેમનામાં હોવો જોઈએ, ઉદારતા જેમનામાં હોવી જોઈએ. આ યમરાજા કેવું? એ ક્રૂર છે. બધા લોકોનો પ્રાણીઓનો પ્રાણ હરી લે છે. તમે ક્યારે કોઈનો પ્રાણ હરી શકો? કોઈને જરાક ઈજા પણ પહોંચાડવી હોય તો ક્યારે કરી શકે? કંઈક ક્રૂરતા આપણામાં હોય ત્યારે જ ને. કોઈક રીતે આપણે જરાક લાગણીહીન બની જઈએ તે વખતે જ કોઈને આપણે એક ઝપાટો લગાવી દે. ધારો કે આપણું બાળક હોય ને પણ એક તમાચો ક્યારે મારી શકીએ? એક ક્ષણે તો આપણી બધી લાગણી બાજુમાં મુકાઈ જતી હોય. ક્રોધ કેવા કશાના આવે કે કારણે આપણે લાગણીહીન એક ક્ષણે બની ગયા હોય ત્યારે જ આપણે એવું કૃત્ય થઈ શકે. એ સમય ના થઈ શકે. ત્યાં તો રોજ રોજ કેટલા હજારો લાખો જીવોના પ્રાણ જ્યારે ખેંચી લેતા હશે અને જુએ કે આ બધા જીવો તરફડે છે અને છતાં પણ પ્રાણ ખેંચી લે. આપણે તો કદાચ કોઈને સજા કરવા ઈચ્છતા હોઈએ અને પછી જોઈએ કે અરે અને વિચારને કેટલું દુઃખ પડે, સારું ત્યારે જવા દઈએ આપણે એને. આ તો
માણસ પ્રાણી તરફડતું હોય છતાં પણ એનું પ્રાણ જો ખેંચી લેતા હોય, આવી ક્રૂરતા જેમનામાં છે એ ક્યારે પણ શું બ્રહ્મ વિદ્યાના આચાર્ય બનવા યોગ્ય છે? એટલે કહે છે કે છે કેમ છે તો કે બ્રહ્મ વિદ્યા આચાર્ય યમરાજા કેવો છે? બ્રહ્મ જ્ઞાની છે. એટલે કહે છે કે યમઃ કરતલીકૃત બ્રહ્મ તત્વ. વાસ્તવમાં યમરાજાના ઉપદેશથી અત્યંત સરળતાથી આપણે સમજી શકીશું કે યમરાજા કેવા છે? બ્રહ્મ તત્વનું જેમને સ્પષ્ટ જ્ઞાન છે. હાથની અંદર જેમ કોઈ આમળાનું ફળ મૂકેલું હોય અને કેવું સ્પષ્ટતાથી આપણે જાણી શકીએ અને તે જ રીતે યમરાજા બ્રહ્મ તત્વને એવી સ્પષ્ટતાથી જાણે છે. તો આવા ક્રૂર કેમ છે? આવું કામ શું કામ કરતા હશે? એટલે કહે છે કે યાવત અધિકારમ યામ્ય પદે વર્તમાન. આનંદગીરી સમજાવે છે યાવત અધિકારમ યામ્ય પદે વર્તમાન. તો એ યમરાજાના પદ પર અત્યારે છે, એમને યમરાજાના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. છે જ્ઞાની પુરુષ, મુક્ત પુરુષ છે. અને ખરેખર જોવા જઈએ તો મુક્ત પુરુષે કોઈ જન્મ લેવાની આવશ્યકતા હોતી નથી. યમરાજા જીવન મુક્ત પુરુષ હોવા છતાં પણ એમણે એ યમરાજાનું પદ અત્યારે શોભાવી રહ્યા છે કે યમરાજાના પદ પર અત્યારે વર્તમાન છે. એનું શું કારણ? કારણ કે એમને નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. એટલે આપણા શાસ્ત્રમાં એ પ્રકારનો એક અભિપ્રાય છે, એવી ચર્ચા છે કે ભગવાન પણ અમુક અધિકારી પુરુષો હોય, મહાપુરુષો હોય, એમને અમુક વિશિષ્ટ કર્મ કરવા માટે નિયુક્ત કરતા હોય છે. અંતેથી કોઈ શંકરાચાર્ય જેવા પણ જન્મથી જ જે જ્ઞાની હોય એ પણ આવતા હોય અને અમુક મિશન લઈને આવતા હોય, અમુક ધ્યેય લઈને આવતા હોય છે. મિશનરી જે અમુક જીવનમાં ધ્યેય લઈને જન્મેલા હોય. જ્ઞાની પુરુષો પણ કોઈ ધ્યેય લઈને જન્મેલા હોય ઘણી વાર, કારણ કે એ ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે એમને નિયુક્ત કરવામાં આવે. હવે ભગવાને પણ આ જગતનું તંત્ર ચલાવવું હોય તો તંત્ર ચલાવવા માટે એમને અધિકારી તો જોઈએ જ ને. એ અધિકારી યોગ્ય અધિકારી હોવા જોઈએ. અધિકારી કેવો હોવો જોઈએ? નિષ્પક્ષ હોવો જોઈએ. કોઈ પ્રકારનો રાગ દ્વેષ એનામાં ન હોવો જોઈએ, કોઈ પક્ષપાત ન હોવો જોઈએ, કોઈ એનામાં ક્રૂરતા કે ઘૃણા ન હોવી જોઈએ, તો જ અધિકારી બની શકે. આઈડિયલી આદર્શ અધિકારી કેવો હોવો જોઈએ? જેનો કોઈ પક્ષપાત ન હોય, જે પક્ષપાત વગર પોતાનું જે કાર્ય છે એ કાર્ય સિદ્ધ ચલાવી શકે. હવે એવો કોણ હોય? દુનિયામાં કોઈ પણ એવું નથી જેને કશો ને કશો પક્ષપાત ન હોય, કશો ને કશો રાગ દ્વેષ ન હોય. એવું કોણ હોય? એક જ માત્ર હોય, જે બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. અર્થાત જે પોતાને પૂર્ણ રૂપે જાણે છે, પૂર્ણ જાણે છે અને સર્વત્ર જને પૂર્ણ તત્વના દર્શન થતા હોય. અર્થાત જાણે કે સર્વ પૂર્ણ જ છે. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ, જે કાંઈ છે પૂર્ણ છે, યોગ્ય છે. અને જેના હૃદયમાં કોઈ પ્રકારનો વિરોધ નથી, કોઈ પ્રકારની ઘૃણા નથી, કોઈ તિરસ્કાર નથી, કઈ પક્ષપાત નથી, જેને કંઈ સિદ્ધ કરવાનું નથી. who does not have any axe to grind, જેને કંઈ સિદ્ધ કરવાનું નથી, જેનું કોઈ વ્યક્તિગત હવે ધ્યેય નથી. જેનું વ્યક્તિગત ધ્યેય ન હોય એ જગતના ધ્યેય સાથે તાદાત્મ્ય કરી શકે. જેનું વ્યક્તિગત ધ્યેય હોય એ હંમેશા એક ધ્યેય બીજા ધ્યેય જ્યારે વિરુદ્ધ પડે ત્યારે પક્ષપાત કે રાગ દ્વેષ જન્મવાના. અંતેથી જેને કોઈ વ્યક્તિગત સિદ્ધ કરવાનું નથી, વ્યક્તિગત ધ્યેય જેનું નથી, એવો જે પુરુષ હોય એ જ વાસ્તવિક અધિકારી હોઈ શકે. હવે આપણા જે લોકલ અધિકારી છે એમાં એવા કોઈ પુરુષ આપણે ન મળે, અંતેથી ત્યાં કઈ રાગ દ્વેષ કે પક્ષપાત સમજી શકાય, પણ ભગવાનના રાજ્યમાં એવું ના ચાલે. ઈશ્વર કેવો છે? એ કેવું છે? સદા ન્યાયી હોવાને કારણે ત્યાં કોઈ પક્ષપાત કે રાગ દ્વેષ નો. એટલે આવા જે જ્ઞાની પુરુષો હોય એમને પણ જાણે ઈશ્વર અમુક પદે અધિકાર પદે નિયુક્ત કરતા હોય. અંતેથી આ યમરાજા પણ એવો એક અધિકારી પુરુષ છે. ભગવાને આ કાર્ય કરવા માટે, સંચાલન કરવા માટે આ પદે એમને નિયુક્ત કરેલા છે. એટલે છે જ્ઞાની અને છતાં એવું કામ કરવું પડે છે. વિચાર કરો, કેમ કરવું પડે છે? કારણ કે એમની પાસે બળ છે, ઉપાસનાનું બળ છે.
તો અધિકાર માટે હંમેશા શાસન કરવા માટે બળ પણ જોઈએ, અને બળ શાથી પ્રાપ્ત થાય? ઉપાસનાથી. એટલે એવું કહેવાય છે કે જેમણે પૂર્વજન્મમાં ખૂબ બધી ઉપાસનાઓ કરી હોય, એને કારણે અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હોય, એવા જે અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરેલા પુરુષો જ્યારે જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે એમનામાં જ્ઞાનનું બળ તો હોય, પણ જોડે જોડે સિદ્ધિનું પણ બળ હોય. અને એવા જે અધિકારી પુરુષો છે એમને આવા કાર્યો માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. અંતેથી યમરાજા પણ એવા અધિકારી પુરુષ છે, જ્ઞાની છે અને અધિકારી છે, જેમને આ યામ્ય પદ પર અર્થાત યમરાજાની ડ્યુટી માટે કે કર્તવ્ય માટે નિયુક્ત કરેલા છે. અંતેથી એમનામાં કોઈ રાગ દ્વેષ નથી, કોઈ પક્ષપાત નથી, કોઈ ક્રૂરતા નથી. બહુ મોટી વસ્તુ છે. ભગવાન કહે છે યસ્ય નાહમ કૃતો ભાવઃ બુદ્ધિર યસ્ય ન લિપ્યતે હત્વાપી સૈમાન લોકાન ન હંતિ ન નિબધ્યતે. 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે યસ્ય નાહં કૃતો ભાવઃ, જે અહંકારના ભાવથી પૂર્ણતઃ મુક્ત છે. બુદ્ધિર યસ્ય અર્થાત કર્મ કરતી વખતે હું કર્મ કરી રહ્યો છું કે અહંકાર જેને નથી, કર્તૃત્વ બુદ્ધિ નથી. બુદ્ધિર યસ્ય ન લિપ્યતે, અને જ્યારે કર્મ ફળ આવે ત્યારે જેની બુદ્ધિ કોઈ રીતે લેપાયમાન થતી નથી, અર્થાત જે કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ બંને મુક્ત છે. હત્વાપી સૈમાન લોકાન ન હંતિ ન નિબધ્યતે, એ આ બધા સૈન્યનો નાશ કરવા છતાં પણ કંઈ નાશ કરતો નથી, એ બંધાતો પણ નથી. ન હંતિ ન નિબધ્યતે, એ કોઈ નાશ પણ કરતો નથી કે એના પરિણામથી લેપાતો પણ નથી. અર્થાત બ્રહ્મ જ્ઞાનને કારણે જે મનુષ્ય કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ આ ગ્રંથિઓમાંથી મુક્ત થયો છે, એ પોતે કંઈ કર્મ કરતો નથી, કરાવતો પણ નથી, અંતેથી કર્મના ફળથી લેપાતો પણ નથી. અંતેથી યમરાજા લૌકિક દ્રષ્ટિથી, આપણી દ્રષ્ટિથી આ બધા કર્મ કરી રહ્યા છતાં પણ પોતાની દ્રષ્ટિથી કંઈ કર્મ કરતા નથી, કારણ કે એમને કર્તૃત્વ ભાવ નથી. એમ હોવાને કારણે આ બહારથી ક્રૂર જણાતા કર્મથી પણ એના ફળથી લેપાયમાન થતા નથી, અને એવા હોવાને કારણે એ યોગ્ય રીતે આચાર્ય છે. નમો ભગવતે વૈવસ્વતાય મૃત્યવે બ્રહ્મ વિદ્યા આચાર્યાય આચનોતિ જ શાસ્ત્રાણી આચારે સ્થાપયત્યપી સ્વયં આચરતે યસ્માત આચાર્યથી કીર્ત્યતે. આચાર્ય કેમ કહેવામાં આવે છે? આચનોતિ જ શાસ્ત્રાણી, જેમણે શાસ્ત્રનું ચયન કર્યું છે, શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું છે, શાસ્ત્રને પચાવેલા છે, એને કહેવાય આચાર્ય. આચારે સ્થાપયત્યપી, બીજા લોકોને પણ એના આચારમાં સ્થાપિત કરે છે. સ્વયં આચરતે યસ્માત, સ્વયં પોતે પણ એનું આચરણ કરતા હોવાને કારણે એમને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં આચાર્ય શબ્દ આ વત્તા ચી એ ધાતુમાંથી બનેલો છે, અથવા આ વત્તા ચર ધાતુમાંથી બનેલો છે, એમ કહી શકાય આચાર્ય. અર્થાત શાસ્ત્રનું જેનું અધ્યયન કર્યું છે, શાસ્ત્રનું જેને સાંગોપાંગ જ્ઞાન છે, જે એનું જીવનમાં આચરણ કરે છે, અન્યને પણ આચારમાં સ્થાપિત કરે છે, એને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્મ વિદ્યા આચાર્ય, આવા યમરાજા જે બ્રહ્મ વિદ્યાના આચાર્ય છે એમને નમસ્કાર. આમ શંકરાચાર્ય મહારાજ એમના ભાષ્યના પ્રારંભ પહેલા આચાર્યને નમસ્કાર કરે છે. ઓમ એ તો જાણે કે મંગળ સૂચક શબ્દ છે, જેનો અર્થ પણ મંગળ છે, અને આમ આચાર્યને નમસ્કાર કરવાનો બી મંગળાચરણથી પ્રારંભ થાય છે. આગળ પગે છે નચિકેતસે છે, નચિકેતાને પણ નમસ્કાર. આ એક બહુ વિલક્ષણ વસ્તુ છે. નચિકેતા કોણ? શિષ્ય. અરે શિષ્યને કોઈ નમસ્કાર કરતો હોય તો કે નહીં, નચિકેતસે છે, નચિકેતાને પણ નમસ્કાર. કેમ નચિકેતાને નમસ્કાર કરે છે? જો નચિકેતા આવો ન હોત, વિવેક વૈરાગ્યવાન ન હોત, તો આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત ન થયું હોત, એનામાં આ પ્રકારની સંકલ્પ શક્તિ ન હોત, એનામાં દ્રઢ વિવેક અને વૈરાગ્ય ન હોત, એનામાં આ પ્રકારની સત્યનિષ્ઠા અને શ્રદ્ધા ન હોત, એનામાં નિડરતા અને હિંમત જો ન હોત, તો ક્યારેય યમરાજા પાસે જઈ શક્યો ન હોત, અને આ જ્ઞાનની માગણી ન કરી શક્યો હોત, અનેક પ્રલોભોની વચ્ચે પણ એ પોતાની નિષ્ઠા ન જાળવી શક્યો હોત, અને તો આ જ્ઞાન નચિકેતાને પ્રાપ્ત ન થયું હોત અને આપણને પણ પ્રાપ્ત ન થયું હોત. માટે ભલે નચિકેતા કઠોપનિષદમાં શિષ્યના સ્થાને છે, પરંતુ પરંપરામાં ગુરુના સ્થાને છે. તો કે નચિકેતા
પછી આચાર્ય બનીને એમણે એમના શિષ્યોને જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું હોય અને તે રીતે અત્યારે આપણા આચાર્ય સુધી આ જ્ઞાન પરંપરા ચાલુ હોવાને કારણે નચિકેતા પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની એક અગત્યની કડી છે. એના માટે શંકરાચાર્ય મહારાજ નચિકેતાને પણ પ્રણામ કરે છે. એમ કરીને એની સત્યનિષ્ઠાને, એના વૈરાગ્યને, એની શ્રદ્ધાને પણ પ્રણામ કરે છે. શા માટે પ્રણામ કરતા હોઈશું? શા માટે ગુરુજીને પ્રણામ કરીએ? શા માટે ગુરુ પરંપરાને પ્રણામ કરીએ? કારણ કે આ ગુરુમાં શ્રદ્ધા કે ગુરુ ભક્તિ એ પણ આ બ્રહ્મ વિદ્યાની સાધનાનું એક અંગ છે. જ્ઞાનની સાધનામાં ઘણી બધી સામગ્રી જોઈએ. એ સામગ્રીમાંની એક અગત્યની સામગ્રી કઈ છે? ભક્તિ. મોક્ષ સાધન સામગ્રી આમ ભક્તિરેવ ગરીયસી. વિવેક ચૂડામણીમાં શંકરાચાર્ય મહારાજ પોતે જ કહે છે કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની જે ઘણી બધી સામગ્રી છે એ સામગ્રીમાં ભક્તિરેવ ગરીયસી. આ ભક્તિ જે છે એ ગરીયસી, એ અત્યંત અગત્યની, મહત્વની છે. સૌથી વધારે મહત્વનું જો કંઈ હોય તો ભક્તિ. કોણ ભક્તિ? યસ્ય દેવે પરાભક્તિ યથા દેવે તથા ગુરૌ તસ્યૈતે કથિતાખ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ. શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહે છે કે જેને ઈશ્વરમાં પરમ ભક્તિ છે અને જેવી ભગવાનમાં કે ઈશ્વરમાં ભક્તિ છે એવી જ ભક્તિ જેને ગુરુમાં પણ છે, તસ્યૈતે કથિતાખ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ. એને આ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવેલા શબ્દોના કે વાક્યોનો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે સમજાયા. એમ કરીને ભક્તિ, ઈશ્વર માટે ભક્તિ અને ગુરુ માટે ભક્તિ, એને એક આવશ્યક સામગ્રી ગણવામાં આવે છે. કારણ કે ઈશ્વરનો અને ગુરુનો અનુગ્રહની આપણે અત્યંત આવશ્યકતા છે. અને તેથી એ ભક્તિનું અહીં પ્રદર્શન થાય છે ગુરુ માટે, ગુરુ પરંપરા માટે. અને તેથી ગુરુ જે તત્વનું નિરૂપણ કરે છે એ બ્રહ્મ કે ઈશ્વરની ભક્તિની અહીંયા ભક્તિ સ્પષ્ટ થાય છે આચાર્યની. અને તેથી એ ગુરુજીના ને પ્રણામ કરવા સાથે, વંદન સાથે આ ભાષ્યનો પ્રારંભ કરે છે. હવે આગળ કહે છે બીજા પાના પર अथ काष्ठकोपनिषद वल्लीना सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्पग्रंथ वृत्ति आरभ्यते. अथ એટલે હવે આમ તો અથ શબ્દ છે મંગલાર્થ. અથ શબ્દ મંગળ સૂચક છે. આવા અમુક ધ્વનિને આપણે મંગળ માનતા હોય છે. ઓમકારશ્ચ અથ શબ્દશ્ચ દ્વાવેતૌ બ્રહ્મણઃ પુરા કંઠમ ભીત્વા વિનિર્યાતૌ તસ્માન માંગલિકાવભૌ. આ પરંપરાની અંદર ઓમ અને અથ આ બે શબ્દને મંગળ સૂચક માંગલિક ગણવામાં આવે છે. માત્ર ઓમ એ બોલવાથી જ એક મંગળ ઉત્પન્ન થાય, મંગળ એવી કલ્યાણકારી અસર ઉત્પન્ન થાય. અથ એવા શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરવાથી પણ એવી કલ્યાણકારી અસર ઉત્પન્ન થાય. શબ્દના ધ્વનિથી જ ઓમ અથવા અથ. અંતેથી પોતાના ભાષ્યનો પ્રારંભ કયા શબ્દથી કરે છે? અથ શબ્દથી કરે છે. અથ હવે એમ પણ કહેવાય. અને અથ એ મંગળ સૂચક શબ્દ છે. તો આપ શું કરવા માંગો છો? તો કહે છે કાઠકોપનિષદ વલ્લીનામ સુખાર્થ પ્રબોધનાર્થમ અલ્પગ્રંથા વૃત્તિ આરભ્યતે. આરભ્યતે હવે અમે આરંભ કરીએ છીએ. શેનો આરંભ કરો છો? વૃત્તિ આરભ્યતે. વૃત્તિ અર્થાત ભાષ્યનો, ટીકાનો અમે આરંભ કરીએ છીએ. શેનો? કઈ ટીકાનો? કાઠકોપનિષદ વલ્લીનામ. આ કઠોપનિષદની જે વલ્લીઓ છે, વલ્લી અર્થાત વેલ. આપણે જેને વેલ કહીએ સંસ્કૃતમાં એને વલ્લી કહે છે. કઠોપનિષદની 6 વલ્લીઓ છે. એના 6 અધ્યાય છે. આમ તો 2 અધ્યાય છે, પ્રત્યેક અધ્યાયની 3 વલ્લીઓ, એમ કરીને 6 વલ્લીઓ છે. એને વલ્લી કેમ કહે છે? એક એક અધ્યાયને વેલ કેમ કહેવામાં આવે છે?
તો સમજાવે છે કે વેલ અર્થાત કે લતા. તો આ કઠોપનિષદની નું પ્રત્યેક જે અધ્યાય છે એ બી લતા અર્થાત કલ્પલતા સમાન છે. આપણે કલ્પ વૃક્ષનો ખ્યાલ છે. કલ્પ વૃક્ષ એટલે એવું વૃક્ષ જેની નીચે ઉભા રહીને જે કંઈ કલ્પના કરીએ એ કલ્પના સત્ય થાય. અંતે રીતે કલ્પલતા પણ એવી લતા છે જે કંઈ કલ્પનાઓ કે ઈચ્છાઓ કરીએ એ ઈચ્છાઓને પૂરી કરી શકે. અને કઠોપનિષદનો આ પ્રત્યેક અધ્યાય જે છે એ પણ કે પ્રત્યેક અનુવાક એ પણ એક કલ્પલતા સમાન છે. આપણી સર્વ ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાની એનામાં શક્તિ હોવાને કારણે એને લતા કે વલ્લી કહેવામાં આવે છે. કાઠક ઉપનિષદ વલ્લી નામ. કઠોપનિષદ અથવા કાઠકોપનિષદ બંને બરોબર છે. કઠ ઋષિનું નામ હશે અને તે પછી એ ઋષિના નામ પછી જે ઉપનિષદ નામ આવે નામ છે કાઠકોપનિષદ. તો કાઠકોપનિષદ વલ્લી નામ. આ કઠોપનિષદની જે 6 વલ્લીઓ છે. સુખ પ્રબોધનાર્થમ અલ્પગ્રંથાવૃત્તિ આરભ્યતે. અમે હવે એના વૃત્તિનો એની ટીકાનો કે ભાષ્યનો હવે અમે પ્રારંભ કરીએ છીએ. તો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન મહારાજ આપે ભાષ્ય લખ્યા અને પહેલા બધી ટીકાઓ તો લખાયેલી છે, તમારે આપે નવું કરવાની શું જરૂર પડી? ભર્તૃ પ્રપંચ વગેરે બીજા બધા આચાર્યો છે એમણે પણ આ કઠોપનિષદ પર આવે ભાષ્ય કે ટીકાઓ લખેલી છે, પણ તો પછી આપે આ નવી ટીકા લખવાની શું જરૂર? એ જમાનામાં એક પ્રથા હતી કે કોઈ પણ ગ્રંથ તમે રચના કરતા હો તો ખાલી વગર બાબતની રચના ના કરવી જોઈએ. એ જ વિષય પર બીજા બધા ગ્રંથો ઉપલબ્ધ હોય તો નવું એક પ્રકાશન કરીને આપણું પાછું એક આગળ કરવું એવી કોઈ આવશ્યકતા નથી. અત્યારે તો એવું છે પબ્લિશ ઓર પેરિશ. અત્યારે એવી છે એક પરિસ્થિતિ કે તમે જો કેળવણીના ક્ષેત્રમાં હો તો જેટલા ગ્રંથો પ્રકાશિત કરો, જેટલા લેખો તમે લખો, એટલે તમારી પાછળ જેટલું લાંબુ પૂછડું હોય એટલું તમારું ક્વોલિફિકેશન કે એટલી તમારી શું કહેવાય યોગ્યતા એટલી વધે. અંતેથી આજે તો એક પ્રથા થઈ પડી છે કે તમે એક લેક્ચરર તરીકે નિમાયા કે કંઈક નિમાય એટલે તરત જ શરૂ કરી દો કે મારે પ્રકાશન કેમ શરૂ કરવું, વધારે વિદ્યાર્થીઓ કેમ લાવવા, કેમ કંઈક રિસર્ચ કરાવી, કેમ થીસીસો લખાવી, કેમ લેખો લખાવવા, કેમ પુસ્તકો, ભલે ભાઈ એનું એ હોય લખેલું હોય તોય પણ એવી જૂના જમાનાની એવી પ્રકારની પ્રથા નથી. કોઈ પણ ગ્રંથ આપણે લખીએ તો પહેલા આપણે ખરેખર સિદ્ધ કરવું જોઈએ કે આ ગ્રંથ શા માટે લખાઈ રહ્યો છે. આ ગ્રંથમાં લખાયેલી વસ્તુ કે અમે જે આ ગ્રંથ દ્વારા પ્રદાન કરીએ છીએ એ બીજા કોઈ ગ્રંથ ઉપલબ્ધ ગ્રંથથી પ્રાપ્ત નથી એવું તમે પહેલા સિદ્ધ કરો, પછી જ આ ગ્રંથની રચના કરી શકાય. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અલ્પ શબ્દા અલ્પ ગ્રંથા વૃત્તિ. અમે આ વૃત્તિ કે ભાષ્ય જે લખવાની કેવું છે અલ્પ ગ્રંથ અર્થાત જેના શબ્દો અલ્પ છે, બહુ ટૂંકમાં અમે લખવાના છે. બીજા બધા લોકોએ ભાષ્ય લખ્યા લાંબા લખેલા હોવાને કારણે લોકો વધારે ગૂંચવાઈ જાય છે. ઘણી વસ્તુ હોય ને લાંબી કર્યા કરીએ તો પછી શું થાય કે પિંજણ કરીએ આપણે સ્પિનિંગ. ઘણા લોકો એક વિચાર લઈને પછી સ્પિનિંગ પિંજણ કર્યા જ કરે અને આપણે એમાં એવા ખોવાઈ જઈએ કે પછી આપણે એ બધાનો દોર ચૂકી જ જઈએ. 1.5 કલાક સાંભળીએ ખરા પણ એવા ગૂંચવાયા કરીએ કે એ ઉઠ્યા પછી ખબર જ આપણે કે શું કહ્યું મહારાજે અને શા માટે કહ્યું. બહુ ઊંચી વાત કરી ખરી પણ શું કહ્યું એ ના સમજ પડે એટલે આપણે ગૂંચવાઈ જાય. પિંજણ થાય આપણે સમજ ના પડે, આપણે માની લઈએ કે ઊંચું હશે અંદર અને છતાંય પણ આપણે કશી સમજ ના પડે તો આપણે ગૂંચવાઈ જઈએ. અને તેવી રીતે ઘણા લોકો જ્યારે કંઈક ટીકા કરતા હોય કે વિવરણ કરતા હોય એવું લાંબુ એક શબ્દ પર 15 દિવસ સુધી ભાષણ આપે. એવા વિદ્વાનો છે, વિદ્વત્તા છે, પરંતુ એમાં આપણે જે શ્રોતાઓ છે તો ગૂંચવાય કે આપણને એટલી બધી વિદ્વત્તાની આવશ્યકતા, આપણે તો જ્ઞાનની આવશ્યકતા, સમજની આવશ્યકતા છે. એટલે ઘણા વિદ્વત્તાનું પ્રદર્શન થતું હોય, બિચારા શ્રોતાઓને એની જરૂર છે કે નહીં, એમને જરૂર હોય કે ના હોય છતાં પણ એના પર અનેક પ્રકારની વર્ષા કરવામાં આવતી હોય. એવું એક કેળવણીનો મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે કે શિષ્યોને જે જાણવાની આવશ્યકતા એ આપણે એમને જણાવવું જોઈએ. આપણે જે કહેવું છે એ કહેવાને બદલે એમને જે જાણવું છે એ આપણે કહેવું જોઈએ. ઘણા લોકો તો પોતાની વિદ્વત્તાનું પ્રદર્શન કરતા બધા શ્રોતાઓને રસ છે કે નહીં, એમને જરૂર છે કે નહીં, એમ છતાં પણ ઘણી બધી વિદ્વત્તાની મોટી વર્ષા કરતા હોય. એ કહે છે કે આવા બધા ગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે
અને છતાં પણ બધા જે જિજ્ઞાસુઓ છે એમના મનમાં આ ગ્રંથો વાંચીને વધારે ગૂંચવણ ઉત્પન્ન થાય છે, એમનામાં સ્પષ્ટતા ઉત્પન્ન થવાને બદલે અંતેથી આ વિચારો સરળતાથી અને સ્પષ્ટતાથી એ લોકો સમજી શકે એ માટે અલ્પ સંક્ષેપમાં આ વિવરણ થશે. શેના માટે? સુખ પ્રબોધનાર્થમ. કે ભાષ્યની રચના કરવાની શું જરૂર છે? કેમ બ્રહ્મસૂત્ર વગેરેમાં આ બધા ગ્રંથોની ચર્ચા થયેલી છે. કઠોપનિષદના અમુક મંત્રોની ચર્ચા બ્રહ્મસૂત્ર વગેરેમાં આવે છે, મારે વાંચી લે ત્યાં આગળ. તો કે નહીં, એ તો બહુ અઘરું છે. માટે સુખ પ્રબોધનાર્થમ જે શ્રોતાઓ છે કે જિજ્ઞાસુઓ છે એ સરળતાથી આ ગ્રંથના અર્થને ગ્રહણ કરી શકે એ માટે અલ્પ ગ્રંથ અર્થાત આ સંક્ષેપમાં આ જે વિવરણ છે એનો અમે પ્રારંભ કરીએ છીએ. અને આ રીતે શંકરાચાર્ય મહારાજ આ કઠોપનિષદના વિવરણનો કે ભાષ્યનો પ્રારંભ કરે છે. પહેલા મંગલાચરણથી અને પછી શેને માટે કયા હેતુથી પોતા ભાષ્ય રચી રહ્યા છે એ હેતુ પણ બતાવ્યો. સુખ પ્રબોધનાર્થમ, જેથી જે સાધકો છે કે જિજ્ઞાસુઓ છે એ સરળતાથી આ ગ્રંથના અર્થને ગ્રહણ કરી શકે એ રીતે સરળ આ ભાષ્ય બહુ સરળ છે, અલ્પ અર્થાત સંક્ષેપમાં છે અને આ પ્રકારની વૃત્તિનો પ્રારંભ થાય છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ओम नमो भगवते वैवस्वताय. मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च अथ काठकोपनिषद्वल्लीनां सुखार्थ प्रबोधनार्थम् अल्पग्रन्थावृत्तिरारभ्यते. अथ हवे काठकोपनिषद्वल्लीनां सुखार्थ प्रबोधनार्थम, જેથી જિજ્ઞાસુ સરળતાથી આ ઉપનિષદની વલ્લીઓમાં જે સત્યનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે એને સરળતાથી ગ્રહણ કરી શકે એ માટે અલ્પ ગ્રંથા, જેમાં અલ્પ એટલે કે નાનકડો જે ગ્રંથ છે, શબ્દો અર્થાત સંક્ષેપમાં વૃત્તિ આરભ્યતે. આ વૃત્તિ કે ભાષ્યનો હવે પ્રારંભ કરવામાં આવે છે સંક્ષેપમાં. કારણ કે આગળના આચાર્યોએ આના પર ભાષ્ય જરૂર ટીકાઓ ઘણી લખી છે, તો ખૂબ લાંબી લાંબી ટીકાઓ જેમાં શબ્દો ખૂબ વધારે હોય અને છતાં અર્થ ગાંભીર્ય અત્યંત અલ્પ હોય એવા પ્રકારની એ બધી ટીકાઓ કે વૃત્તિઓ ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ હવે
એવા પ્રકારની ટીકા કે ભાષ્ય અમે રચના કરવા માંગીએ છીએ જેમાં શબ્દનું બાહુલ્ય બહુ ન હોય અને છતાં પણ અર્થનું ગાંભીર્ય હોય. આમ શબ્દો ઓછા હોય અને છતાં અર્થનું ગાંભીર્ય હોય એ પ્રકારની હવે એ પ્રકારનું ભાષ્ય, જેથી જિજ્ઞાસુઓ આ ગ્રંથના અર્થને સરળતાથી ગ્રહણ કરી શકે એ માટે હવે આ સંક્ષેપમાં ભાષ્યની રચનાનો અમે પ્રારંભ કરીએ છીએ. ગઈકાલે વાત થઈ કે ભાષ્યકાર શંકરાચાર્ય ભગવાન ઉપનિષદ ગ્રંથના ભાષ્યનો એટલે કે વ્યાખ્યાનનો પ્રારંભ કરે પહેલા અનુબંધ ચતુષ્ટય કયા 4 અનુબંધ છે એની પહેલા ચર્ચા કરે છે. પહેલું છે એનો વિષય, આ ગ્રંથનો વિષય શું છે. બીજું અધિકારી કોણ અને માટેનો યોગ્ય અધિકારી છે. ત્રીજું પ્રયોજન, આ ગ્રંથનું અધ્યયન કરવાથી એમાં જે પ્રતિપાદિત છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જીવનનું કયું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે. અને ચોથું સંબંધ, અર્થાત આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે બીજું શું કરવું પડે કે કંઈ કરવું પડે કે નહીં. આમ વિષય, પ્રયોજન, અધિકારી, સંબંધ, આ 4ને અનુબંધ ચતુષ્ટય કહે છે. અને કોઈ પણ ગ્રંથના અધ્યયનનો પ્રારંભ કરતા પહેલા આ 4 જે અનુબંધ છે એની સમજ અત્યંત આવશ્યક છે. કારણ કે તો જ ગ્રંથ સાથેનો આપણો સંબંધ યોગ્ય રીતે સ્થપાય. હું અધિકારી છું કે નહીં આપણે નિશ્ચય કરી શકીએ. આનો જે વિષય છે મને રસ છે કે નહીં એ પણ નિશ્ચય કરી શકીએ. આનું જે પ્રયોજન છે, જે ફળ આનાથી પ્રાપ્ત થાય છે એ મારા માટે યોગ્ય છે કે નહીં એ જ હું ઈચ્છું છું કે હું બીજું કાંઈ ઈચ્છું છું. અને એ ઉપરાંત આનું અધ્યયન કર્યા પછી જે કંઈ કરવાની આવશ્યકતા છે એ કરવા હું તૈયાર છું કે નહીં, એ કરી શકો એમ છું કે નહીં. ધારો કે એમ કહેવામાં આવે કે આ ગ્રંથનું અધ્યયન કર્યા પછી, આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી 25 વર્ષ સુધી હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસવું જોઈએ અને ફલાણું ધ્યાન ને ક્રિયાઓ કર્યા પછી મોક્ષ મળે, તેવું મારે થાય એમ છે કે નહીં. અથવા તો ભલે અત્યારે અધ્યયન કરો પણ મોક્ષ તમે સ્વર્ગમાં પ્રાપ્ત થશે આવું હોય તો આ બધી વસ્તુઓ આપણને માન્ય કે સ્વીકાર્ય છે કે નહીં. આ સંબંધ, આ ગ્રંથનું અધ્યયન કર્યા પછી તમને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે તો આવું પ્રયોજન, કયા પ્રકારના ફળમાં મને રસ છે કે નહીં. અથવા તો મૃત્યુ પછી મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે એ વસ્તુ મને સ્વીકાર્ય છે કે નહીં. વેદાંત શાસ્ત્ર જણાવે છે કે મોક્ષ આ જીવનમાં જ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. મનુષ્ય દેહ છે, મનુષ્ય જન્મ છે ત્યારે જ મોક્ષ અર્થાત મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. કારણ એક જ છે કે આત્મા એટલે દરેકનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કેવું છે તો કે નિત્ય મુક્ત જ છે. અને બંધન એ જ્ઞાનમાંથી જન્મેલું હોવાને કારણે જ્ઞાનથી બંધનનું નિવારણ થઈ શકે. અંતેથી બંધનનું નિવારણ આ દેહમાં જ કરવાનું છે. બંધન કોઈ વાસ્તવિક બંધન નથી, માત્ર ભ્રમરૂપ કે અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ કે ગ્રંથિઓના રૂપમાં બંધન છે. જેમ કોઈ સિંહનું બચ્ચું પોતાની અંદર ઘેટું માની લે, ઘેટું નથી અને છતાં પણ કોઈ કારણસર આ સિંહનું બચ્ચું પોતાની અંદર ઘેટું માની લે છે. કારણ કે ઘેટાઓ વચ્ચેનો ઉછેર થયો અને તેથી બીજા બધાને જેવા જુએ એવું જ પોતાને માની લે. અને ઘેટાઓ પણ જેવી રીતે બે કે અવાજ કરે એવું આ પણ કરે. અને તેથી આ સિંહના બચ્ચાએ સિંહ બનવાનું નથી, હું સિંહ છું એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અને તો જ ઘેટાનું બચ્ચું પોતાને માની લેવાને કારણે જે અનેક પ્રકારનો ભય વગેરે સેવતું હોય એમાં તત્કાળ મુક્ત થઈ જાય. અને તે રીતે મનુષ્ય પણ જે અનેક પ્રકારની અલ્પતા, અનેક પ્રકારનો ભય, અનેક પ્રકારનો વિષાદ, અનેક પ્રકારનો શોક સતત અનુભવી રહ્યો છે. એ અનુભવનું કારણ એવું નથી કે આત્મા ખરેખર વિષાદ કે શોક કે ભયગ્રસ્ત છે, પરંતુ પોતાની જાતને આવી રીતે ભયભીત માની લેવામાં આવ્યો છે. જેવી રીતે કોઈ સિંહનું બચ્ચું પોતાની જાતને ભયભીત માની લે. આ છે વેદાંત શાસ્ત્રનો એટલે આપણા શાસ્ત્રનો મુખ્ય સિદ્ધાંત. પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, નિત્ય પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. જે નિત્ય પ્રાપ્ત છે હંમેશા એટલે કે અત્યારે જ પ્રાપ્ત છે. નિત્ય અર્થ હમણાં જ, અત્યારે જ પ્રાપ્ત છે એની પ્રાપ્તિ. નિત્ય નિવૃત્તસ્ય નિવૃત્તિ, વાસ્તવમાં જે નિવૃત્ત છે
એની નિવૃત્તિ. આવું હોવાને કારણે જ્ઞાન એ સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે. કારણ કે બંધન એ અજ્ઞાન, બંધન એ ભ્રમ છે. ભ્રમ અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલો છે અને અજ્ઞાનનું નિવારણ જ્ઞાનથી જ થઈ શકે. અને જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત થાય? તો કે વિચારથી. જીવન પર વિચાર કરીએ, જીવનના મૂળભૂત સત્યો પર વિચાર કરીએ. હું કોણ છું? ઈશ્વર કોણ છે? આ બંધનનું સ્વરૂપ કેવું છે? આ બંધન શું વાસ્તવિક છે કે નહીં? અને બંધનનું કારણ શું છે? એમાંથી મુક્ત કેમ થઈ શકાય? આ બધા જે પ્રશ્નો પર આપણે વિચાર કરીએ, આ તો આ પ્રકારના ચિંતનને કે વિચારને વિચાર કહેવામાં આવે છે. અને આ પ્રકારનો વિચાર પણ શાસ્ત્રના એટલે ગ્રંથના આધારે થવો જોઈએ. કારણ કે શાસ્ત્રમાં બંધનું, મોક્ષનું, આત્મતત્વનું, ઈશ્વરનું આ સર્વ નિરૂપણ થયેલું છે. તેથી શાસ્ત્રના આધારે જ્યારે જીવનના મૂળભૂત પ્રશ્નો પર વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે અજ્ઞાન દૂર થાય. વિચારથી કેમ અજ્ઞાન દૂર થાય? કારણ કે અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કયું છે? અનેક પ્રકારના ભ્રમ, અનેક પ્રકારની ગ્રંથિઓ. જેમ મુંડકોપનિષદ કહે છે, ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણી તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવરે. તસ્મિન પરાવરે દૃષ્ટે એ પર અને અવરનું જ્યારે દર્શન થાય, અર્થાત જે અવર જીવ જેને અલ્પ માનવામાં આવે છે, એ જ પર, એ જ પરમાત્મા છે, આ પ્રકારનું જ્યારે જ્ઞાન થાય, ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ, ત્યારે આ મનુષ્ય સર્વ ગ્રંથિઓમાંથી, હું સ્ત્રી પુરુષ, હું છું, પુરુષ છું, સુખી દુઃખી, કરતા ભોગતા, આ પ્રકારની અનેક ગ્રંથિઓ જે હું વિશે ધરાવું છું, આ સર્વ ગ્રંથિઓમાંથી મનુષ્ય મુક્ત થાય. અર્થાત આ બંધન જે છે આ ગ્રંથિઓના રૂપમાં છે. જે ગ્રંથિઓ અવિચારમાંથી કે વિચારના અભાવમાંથી જન્મી હોવાના કારણે વિચારથી એનો નાશ થાય અને તેથી વિચારથી અજ્ઞાન દૂર થાય અને એ રીતે મનુષ્ય આ કલ્પિત કે ભ્રમાત્મક બંધનમાંથી મુક્ત થાય. એટલે આ પ્રકારના મોક્ષનું નિરૂપણ છે અને મોક્ષનું સાધન છે જ્ઞાન. બંધનનું નિરૂપણ કેવું છે? તો કે જ્ઞાન જનિત મોક્ષ એ જ્ઞાન જનિત, અર્થાત જ્ઞાન એ મોક્ષનું સાધન છે. આ બધું પહેલા શંકરાચાર્ય આવી વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા માંગે છે. ગ્રંથના અધ્યયનો પ્રારંભ કરતા પહેલા એ બધું સ્પષ્ટ કરવા માંગે છે. એ પણ સ્પષ્ટ કરવાની આવશ્યકતા છે કે કયા પ્રકારની પૂર્વ તૈયારી જોઈએ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે. કારણ કે ઉપનિષદ કે શાસ્ત્રો એ આત્મતત્વના જ્ઞાન માટે પ્રમાણ છે. પ્રમાણ અર્થાત જે આપણને પ્રમાણ એટલે યથાર્થ જ્ઞાન કે વાસ્તવિક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે અને પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે. અત્યારે આ શબ્દો સાંભળવા માટેનું પ્રમાણ છે તો કે કાન કે શ્રોત્રેન્દ્રિય. અને આ શબ્દોનું યથાર્થ જ્ઞાન કોણ પ્રાપ્ત કરાવી શકે? આપણા કાન, આપણી સાંભળવાની જે ઇન્દ્રિય છે તે. અને તે જ રીતે આત્મતત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન કોણ પ્રાપ્ત કરાવી શકે? એના માટેનું પ્રમાણ કયું? જેમ શબ્દ સાંભળવા માટે કાન પ્રમાણ છે, કે રૂપ અને રંગનું દર્શન કરવા માટે આપણા આંખ ચક્ષુ પ્રમાણ છે, અને આત્માનું દર્શન કરવા માટે કોણ પ્રમાણ છે? કયું પ્રમાણ છે? તો કે ઉપનિષદ, ઉપનિષદના શબ્દો કે ઉપનિષદના વાક્યો. અંતેથી ઉપનિષદ પ્રમાણ રૂપ હોવાને કારણે, અર્થાત જો આપણી આંખો રૂપ કે રંગ અને જો આપણે પ્રમાણ રૂપ હોય તો પછી આંખો ખોલીએ તો આપણે રૂપ કે રંગ દેખાવા જોઈએ. મારી સામે આવો કોઈ પદાર્થ હોય અને ધારો કે એ લાલ રંગનો હોય, આંખો ખોલું તો પછી એનું મને જ્ઞાન થવું જોઈએ. અને છતાં પણ જ્ઞાન ન થાય તો આપણે શંકા પડે કે ખરેખર આંખો એ જોવા માટેનું સાધન છે કે નહીં. અને તે રીતે ઉપનિષદનું અધ્યયન કર્યા પછી કે ઉપનિષદના વાક્યો પર વિચાર કર્યા પછી આ બધું જે પ્રોસિજર અર્થાત જે બધી ફોર્મેલિટી, બધી પ્રક્રિયા છે એનું આપણે પાલન કરીએ છતાં પણ જો જ્ઞાન ન થાય તો પછી આપણે શું સમજવાનું? શું ખરેખર ઉપનિષદ એ જ્ઞાન માટેનું પ્રમાણ છે કે નહીં? એટલે કે ઉપનિષદ તો પ્રમાણ છે જ, અને છતાં ઉપનિષદરૂપી પ્રમાણથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધકની કે જિજ્ઞાસુની કંઈ પૂર્વ તૈયારી પણ જોઈએ. જેવી રીતે આંખોમાં મોતિયો કે એવી કંઈ દોષ હોય તો જેમ આ પદાર્થનો રંગ આપણે બરોબર ન દેખાય, અને તે રીતે આપણા મનરૂપી આંખો કે અંતઃકરણરૂપી ચક્ષુમાં જો દોષ હોય તો આપણે આ પ્રમાણ હોવા છતાં પણ આત્માનું દર્શન ન કરી શકીએ. અને તો એ આપણા ચક્ષુનો અર્થાત આપણા અંતઃકરણનો દોષ છે, નહીં કે શાસ્ત્રનો. આ વસ્તુ પણ સ્થાપિત કરવી પડે.
અને તો જ પછી આપણે ત્યાં સુધી શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીએ જ્યાં સુધી જ્ઞાન ન થાય. આપણે શ્રદ્ધા જ હોય કે આ પ્રમાણ છે, અર્થાત આ શાસ્ત્રના કે ગ્રંથના વાક્યો પર વિચાર કરવાથી જરૂર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અને જ્ઞાન ત્યારે પ્રાપ્ત થાય આપણું મન કે અંતઃકરણ એ માટે તૈયાર હોય. અને તો પછી અંતઃકરણને કે મનને તૈયાર કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ. અને જોડે જોડે આપણે શ્રવણ મનન વગેરેનો પ્રયત્ન ત્યાંથી ચાલુ રાખીએ જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ ન થાય. એટલે આ બધી વસ્તુની પણ સ્પષ્ટતા કરવાની આવશ્યકતા છે. આમ અધિકારીમાં કયા પ્રકારની પૂર્વ તૈયારી જોઈએ, આ ગ્રંથનું પ્રયોજન શું છે, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી મોક્ષનો પણ શું, મોક્ષનું સ્વરૂપ પણ કેવું છે, આ બધી વસ્તુની સ્પષ્ટતા કરવાની આવશ્યકતા છે ગ્રંથના અધ્યયન પહેલા. કારણ કે એકવાર આપણા મનમાં આ બધી વસ્તુની સ્પષ્ટતા થઈ જાય પછી ગ્રંથ સાથેનો આપણો સંબંધ યોગ્ય રીતે બંધાય. કારણ કે આપણે જે કંઈ કરવા માંગીએ છીએ એની સાથેનો આપણો યોગ્ય સંબંધ હોય તો આપણે એમાંથી જે પ્રકારની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ એવી અપેક્ષા રાખીએ, વધારે પણ નહીં અને ઓછી પણ નહીં. અને આપણે જાણીએ કે વિચારની આવશ્યકતા છે. વિચાર એ મારો પોતાનો પ્રયત્ન છે. વિચાર કરવા માટે પણ મનની અમુક પૂર્વ તૈયારી જોઈએ. એ પૂર્વ તૈયારી પ્રાપ્ત કરવી એ પણ મારો પ્રયત્ન છે. આમ જે પુરુષાર્થ આપણે કરવાનો છે એ પુરુષાર્થ પણ આપણા માટે સ્પષ્ટ થાય. નહીં તો આપણે એમ ઈચ્છીએ કે બસ આપણે તો શ્રવણ કરીએ છીએ અને કોઈક દિવસ કંઈક થઈ જશે. તો કે નહીં, આ શ્રવણ એટલે માત્ર સાંભળવાનું જ નહીં પણ સાંભળવાની પ્રક્રિયામાં જે આપણું મન વિચાર કરતું હોય છે, એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે, એ સમજ કે વિચાર એ આવશ્યક છે. એટલે આ બધી સ્પષ્ટતા કરવાનો હેતુ છે. આ બધી સ્પષ્ટતા થાય છે અનુબંધ ચતુષ્ટયની ચર્ચા છે. હવે કેવી સુંદર રીતે શંકરાચાર્ય ભગવાન ઉપનિષદ શબ્દનો અર્થ સમજાવતા કહે છે કે કેવી રીતે આ શબ્દના અર્થની આપણે ચર્ચા કરીએ એમાં જ કેવી રીતે અનુબંધ ચતુષ્ટયનું જ્ઞાનની સમજ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે હવે ઉપનિષદ એ શબ્દનો અર્થ સમજાવે છે. અર્થની સમજમાં એ પણ સમજાવે છે કે કેવી રીતે આ શબ્દમાં જ અનુબંધ ચતુષ્ટય એ કેવું સમાયેલું છે એ પણ બતાવે છે. એટલે આગળ હવે ભાષ્યમાં કહે છે સદેહે ધાતોઃ વિશરણ ગતિ અવસાદનાર્થસ્ય ઉપનિપૂર્વસ્ય ક્વિપ્રત્યયાन्तસ્ય રૂપમ ઉપનિષદ ઇતિ. જો જાણી જોઈને આ સંસ્કૃતના ભાષ્યનું આપણે અધ્યયન એટલા માટે કરીએ છીએ કે ગઈકાલે કહ્યું તે પ્રમાણે થોડું ગંભીરતાથી અધ્યયન થાય. પણ સંસ્કૃતને ન આવડતું હોય તો પણ એવી ચિંતા, કારણ કે સંસ્કૃત ન આવડે તો પણ ગુજરાતીમાં એનું પૂરેપૂરું વિવરણ થશે જ. સંસ્કૃત આવડતું હોય કે જેટલી માત્રામાં આવડતું હોય એટલી માત્રામાં કદાચ એ વધારે આનંદ આપશે, પણ ન આવડતું હોય તો પણ કંઈ ગુમાવવાનું નથી. છતાં જોડે જોડે સંસ્કૃત વાંચવાને કારણે, ઉચ્ચારણ કરવાને કારણે પણ કંઈક સમજ આપણે આપોઆપ જ પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે ગુજરાતી ભાષા સંસ્કૃતમાંથી આવી હોવાને કારણે ઘણા શબ્દો અને ઘણા અર્થોની આપણે સૂઝ હોય જ છે. અને તેથી જેમ જેમ આનો અભ્યાસ પ્રેક્ટિસ થશે તેમ ધીમે ધીમે આ બધી વસ્તુઓ આપણને આવડે. તમે ક્યારે વ્યાકરણ શીખવા જવાનું, પાણીની શીખવા જવાનું, બધું જ્યારે થાય ત્યારે થાય, પણ ત્યાં સુધી સંસ્કૃત શીખવાની આપણે એક પદ્ધતિ છે. સીધું જ વાંચવાનું, એની ચર્ચા એ ઘરે જઈને થોડો સમય એની પાસે તમે ગાઓ તો બહુ સરસ. ઘરે ગયા પછી આજે થયું ચર્ચા થઈ વળી પાછી જરા સંસ્કૃત વાંચી જાઓ, જરા થોડી નોટ્સ લખતા જાઓ અને વળી એના અર્થ પર ચિંતન કરતા જાઓ તો આ શ્રવણની પ્રક્રિયા પણ બરોબર સારી રીતે થાય. ક્લાસમાં જ માત્ર શ્રવણ કરીએ એટલું પૂરતું નથી. એ પહેલું પગથિયું છે અને સૌથી અગત્યનું પગથિયું છે. પરંતુ ક્લાસમાં જે શ્રવણ કર્યું એના પર મનન કરવાની આવશ્યકતા છે. અને પછી હવે અત્યારે નોટ લખી રાખીને વર્ષ પછી વાંચીશું તો કશું યાદ જ નહીં રહે આમાંથી. વર્ષ પછી વાંચશો તો આ નોટ કોણે લખી છે એ પણ તમે ખ્યાલ નહીં આવે. આ નોટ મેં લખી છે એ જ સમજ નહીં પડે કે અરે ખરેખર મેં આ બધું લખ્યું છે, આ બધું તમને સમજ પડી હતી, એમ આશ્ચર્ય થાય આપણને. એટલે આ સાંભળ્યા પછી જેટલી જલ્દી તરત ને તરત એના એ જ દિવસે એની એ સવારે
એના જ દિવસે જો આના પર ચિંતન મનન કરવામાં આવે, ક્લાસની અંદર થોડે ટૂંકી ટૂંકી નોંધ લખી હોય, ઘરે બેસીને જરા થોડો લંબાણ તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવે તો એક સરસ નોટ તૈયાર થાય. અને 4-6 મહિના પછી તમને જ્યારે અવકાશ મળે, કંઈક એકાદ સાંજે અડધો પોણો કલાક તમારી પાસે છે, એ નોટ લઈને તમે બેસશો તો સૌથી આનંદ આપનારી વસ્તુ છે. કારણ કે આપણે સમજીને જે વસ્તુ લખી હોય એ વાંચવામાં ખૂબ જ આનંદ આવતો હોય છે, એમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય ના હોય.